হাইয়েস্ট হলে 160 পর্যন্ত যেতে পারে। দেখা যাক কি হয়, বাট আমরা চাই বাংলাদেশই জিতুক, একটু হার্ড কম্পিটিশন হোক। থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, আজকের ম্যাচটি জিতে গেলে কিন্তু কোনো একটি দলের এগেইনস্ট 3টি সংস্করণেই কিন্তু বাংলাদেশ জিতে যাবে, সেই প্রত্যাশায় চলে যাচ্ছি মাঠে। It's the Shere-Bangla National Cricket Stadium for one last time in the UCB series powered by Walton. We're back for the second game in the series of two. Bangladesh lead 1-0. Heavy crowd we had in later on as that first T20 progressed a couple of nights ago. Not too busy at the moment, but the crowd's picking up, and we hope that as the game goes on today, those fans will continue to enjoy themselves here in Dhaka. Very good evening and welcome to the Shere-Bangla National Stadium. It's the last game in the series. It's been an exciting one, good cricket in particular from Bangladesh, and Zimbabwe will be hoping that in this final game that they can put up a performance that they can remember. In studio as always, Atar Ali Khan. Atar Ali, good evening. Looking forward to an exciting game? Yeah, why not? I mean, because if you look at the series so far, it has been a one-sided affair. I really don't want to be too harsh on the Zimbabweans, but they've not been able to put up their best foot forward. And knowing that this is the last match, they will be hoping that they can go ahead and do something different here, because they've struggled. They've struggled with the ball, they've struggled with the bat, and that's the reason why it has been a one-sided affair. Bangladesh have won every match so far. The batting from Bangladesh has been good. We cannot deny that. The top order has been firing all through the series. But you'd have to be disappointed with the Zimbabwean bowlers in particular. Yes, there's a couple of debutants in the series, younger bowlers, but you'd expect Chris Mpofu coming back into the T20 series to be a little bit better than he was the other night. I think it's more of a concern for me if you look at the way they bowled in throughout the series. They did not show enough discipline with the ball in hand. I don't mind looking at them and looking at bowling dot deliveries, but what they did was they spread it all around. I mean, they pushed it on in the slot, and if you're pitching in the slot, it's a boundary. If it's short, again, it's a boundary. But what about the full tosses? So they did not show the kind of discipline that needed to be shown, and I think they need a lot of hard work. They need a lot of work to be done in the nets. Have a look at the lengths from Mpofu. Yeah, we're talking about the ball being all over the place. You can look at the lengths. He's bowled short, he's bowled in length, he's bowled in the slot. A couple of full tosses that you mentioned a little bit earlier. And look at those strike rates by the batsmen. The full tosses have gone for 200. In the slot towards the end, gone for 220. The length delivery is 225. So there's lots of boundaries as well from full tosses, from the full deliveries and the short deliveries. So a lot of work for Zimbabwe, I hope, in the last couple of days, trying to address this issue, because 200 wasn't too much for them the other night. And you would expect that if Bangladesh gets something similar, if they do bat first, it's going to be tough for Zimbabwe again. It's going to be tough. It had been a tough series for them, and you kind of feel sorry for Zimbabwe for not putting their best show. Also, the fact that the senior members of the Zimbabwean teams have not been able to contribute with the bat or with the ball. And if you don't do that, leading from the front, especially the skipper and the rest of the senior members, then it gets a little bit more difficult for the team. So I think they need to realize that, and they need to finish off on a high, and they need to put some smile on their face after the end of tonight's match. And if they can do that, I think they'll be quite content with what they've achieved in this series. Yeah, I know. We've talked about Bangladesh and how well they've done with the bat. This is what's happened in the series. That test match, that's not up on there. They got 560 for 6, and the scores have just been increasing as the series has gone. 320, 321 in the first two ODIs in Sylhet, and then 322 for 3. But let's remember, we had a rain delay that day. That was only in 43 overs. Every time Bangladesh have gone on to bat, they've close to 300 in the one-day international, and they smashed it in the last T20 just proving a point that they're very good with the bat. And if you don't bowl in the right business areas, they'll take you and put you away for boundaries, and that's it. They leaked too many boundaries initially in the first 6. If you're talking about the T20 internationals, in the first 10, even in a couple of games, they started well in the first ODI, but then in the second and third, they leaked too many boundaries in the first 10 overs. Right, too many boundaries for Zimbabwe, and that's something that they're going to have to address this evening. A little bit earlier, John Kent caught up with the Zimbabwean coach, Lalchan Rajput. Coach, it's been a tough little trip this series, but this white ball has given you an opportunity to make amends.
Yeah, I think we have got a lot of youngsters, putting up their hands, especially Wesley, because he has done the job. And I think work is in progress because we got a lot of young bowlers who are coming up. And as I said, there's work in progress, and we would have liked to do well, but still we are falling short. But hopefully, in the months to come, I think these players will definitely go on and win games for Zimbabwe. And the batting lineup, we talk about some of the more experienced guys, they have struggled a bit. Would you look to maybe take a different angle and look to bat first? Yeah, that's another option, because we have been really struggling because of the batting lineup, because we expect that the seniors should win games for us, and hopefully we have been chasing most of the games. So I think something different, and we'd like to bat first, and hopefully something changes, and we're just hopeful that we end up on a better note, because it's always better that last game of the series, and if we win, I think happy days are here again. All the best today. Thank you very much. Interesting to hear the sentiments of the Zimbabwean coach, Lalchandra Rajput. Atta, surely today, if Zimbabwe win the toss, they've got to bat. They have to bat first. There's no other option, because whenever Bangladesh have batted first, you see what they've done with the bat. So if they get an opportunity, bat first. Right, bat first then is the way to go from Zimbabwe, says Attar Ali Khan. Neil McKenzie has had his personnel do a fantastic job throughout the series. John Kent caught up with them earlier as well. Neil, it's been an amazing trip for these batsmen of yours. They've had a good time of it, the series. Yeah, it's always good to get some form going. I think obviously play really well at home, and I think it's just good for the team as a whole. We obviously try to look to play a few youngsters, see a few different names there, and it always helps when you're playing good winning cricket, and a bit of confidence for the squad. The opening pair has obviously been massively impressive in this one-day series. Litton Das, Tamim Iqbal, they've formed up a really good combination, and Sumya Sark also has added to that. Yeah, I mean, just the talent in Bangladesh that we've got. We've got quite a few people that bat 1, 2 and 3. Our problem probably lies sort of further down the line to actually accommodate it, because they're all such quality players. In this video, I'll show you how to set up and manage live streams in YouTube's live control room. But yeah, really good with the form they've got. What I've really liked about Litton Das is that he's come out there. We know how talented he is with, got great hands, but he's been hungry. He's got some big runs, and they've run well between the wickets. And then what Tamim can bring. That he's got a great record, and he just looks like in good form and looks like he's enjoying his cricket, and guys are feeding off him in the squad. Yeah, it's good to get him back in form, obviously. But another thing we can maybe chat about is something you've identified as the area some of these batsmen can improve in white ball cricket. Where do you think they can improve? Well, I think the white ball cricket, if you look at Bangladesh, historically, their best format is probably the ODIs. So I think it's just a bit of skill hitting, sort of backing yourself, not looking for the 1 and then the 6. There's a lot of shots in between that you can look to play, lower risk for a high reward. So we've sort of obviously worked on the last couple of years in terms of the skill hitting, and then the big thing for the T20 is that power hitting at the back end. And Bangladesh guys are not 6'6", built sort of like the West Indians. So what they do have is bat speed, good hand-eye coordination, and a really good work ethic. So we've worked really hard at trying to clear the boundaries. So it's always good when you see guys sort of like Tamim, Litton Das play the sort of inningses and clear the boundaries as they have, and Shomo, and there's quite a few in the squad that can. All the best today, Mac. Cheers. Thanks, Dave. A very buoyant Neil McKenzie, and why not? His Chargers have done a fantastic job with the bat, in particular those 2 opening batsmen we've talked about. Right, the pitch last time was a really good one. 200 scored by Bangladesh in that first innings. Out there was John Kent once again. Let's go and find out his thoughts on today's surface. Thanks, Tino. Thanks for the introduction, guys. It's a wonderful evening out here. A little bit cooler, but it's 29 degrees, similar the other day. Slight more overcast conditions, but it's a perfect day for cricket once again. When we go down to the wicket, let's have a quick look downstairs here. There is a little bit more live grass, and that is the difference we've seen here compared to the other days. Far more live green grass available here. There are a couple of grass cuttings as well, but there is far more available here for the fast bowlers today. So it'll be interesting to see which way the toss goes. I think there will be a little bit more on offer for the new ball to the seamers and fast bowlers up front. Average score, again, we know anything over 160, you're in the box seat. So if they can bat first, let's see if Zimbabwe take that chance. I hope they do and do something, throw up something different for us today. Enjoy the game.
Thanks a lot to John Kent, of course, for his thoughts on today's 22 yards. Atarali, a bit of green grass, but underneath solid, you would expect still to get runs out of the surface. Yeah, but I think if you talk about the grass, I've not seen that much grass throughout the series. So this seam bowlers will be licking their lips if they can get it right with the white new ball. But important to get in, get set, and obviously runs are there to be scored. Right, runs are there to be scored. Let's go and find out what happens at the toss. Atarali Khan was out there a little bit earlier. Yeah, good evening from Mirpur Sher-e-Bangla National Stadium. I've got both the captains, Mahmudullah Riyad, Sean Williams and Jeff Crow, the match referee for the last match of the series. It's a T20, the final T20. Mahmudullah will spin the coin. Heads call. Head is the call. Tails, Bangladesh. Mahmudullah Riyad, what are you doing? Would like to have a ball first. Yep. Bangladesh has played really beautifully throughout the series. You know that if you win today, then it'll be the first time ever that Bangladesh... Obviously, I think, as I've mentioned, I think in the last time that we've been playing some very good cricket. We need to be very consistent about our skills, and so that we can execute that. And playing good cricket is always a good habit. What's the reason behind bowling first? I think probably would like to have a go at chase, and probably at night there might be a bit of dew, so that's why. Any changes? Yes, we got 3 changes. Tamim Iqbal has been resting. Naeem Sheikh comes in for him. Aminul Islam Biplab has been resting, and young Hassan Mahmood is debuting, and also Alamin Hussain is playing in place of Shafiul Islam. All right, all the very best. Thank you. Sean, finally batting. Yeah, definitely. Look, I was going to bat anyway if I'd won the toss. Chase, and probably at night there might be a bit of dew, so that's why. Bangladesh scoring so many changes? Yes, we got 3 changes first up, so I felt, let's change it around and give our batters a go and see how Bangladesh go chasing. Important for you to realize that the batters have not done their job in the last couple of matches. 83 runs in the first top 7 batsmen or 6 batsmen. You would want your seniors to really take some responsibility on the shoulders. Yeah, definitely. And look, obviously, the guys knowing they're going home tonight, they're a little bit more relaxed and going to play a little bit more freely. And I feel Brendan has due some runs. Raza as well will get some runs. Hopefully, I also contribute in that aspect of the game, and not only that, but with the bat and the ball. So. Yeah, look, I'm just looking forward to tonight's game, and hopefully we come out smiling. Have you made any changes? Donald Tirapana is out and Charlton Schumer comes in. All right, go well. Thank you very much. All right, the news from the middle is that Bangladesh have won the toss and they will bowl first. Right, so just the one force change then for Zimbabwe. Charlton Schumer comes into the side for an injured Donald Tirapano, and a couple of changes for Bangladesh. You can tell us about some of the new Mohammad players? Naeem is coming in place of Tamim Iqbal, who's been rested. Alamin Hussain is in also, but watch out for Hassan Mahmood, the man right at the bottom of that list. He can bowl quick, and if he gets it right, he can bowl above 140. Right, this is the capping ceremony, of course, for the debutant today. Yet another to represent the Bangladesh Tigers in the green and red. And we look forward to a good performance by him. Right, we are just about ready to go. We're going to go upstairs and join our first 2 commentators. Very good evening and welcome from the Sher-e-Bangla National Stadium. We're all set for the second of the T20 Internationals, the very final one in the Bangladesh-Zimbabwe series. It's been a reasonably long series, and Zimbabwe had the problems over in all formats of the game. This is the time to redeem themselves, get a win before they fly out back home with good feelings from this tour. But it's going to be a tough ask. They've been put into bat, which is to the liking of both the captains, and I think they are going to give it a go. I think they will be more positive with it, and I'm sure that we're going to have a good game here today. Dinesh Kawankame is going to open up, and it's just a second match for him. So youngsters representing the Zimbabweans, and of course the senior figure alongside him is Brendan Taylor, who needs to really redeem himself with a good innings here. 40th match for him, and 75 not out, his highest. Tell you more about what transpires today. It's a very good evening to John Kent. Shamim, wonderful evening. A different setting with, you mentioned already, Zimbabwe batting first for the first time in this white ball series, ODIs as well as T20s.
He's got a great record, great average, strike rate impressive, and this man is from the top draw. Left arm as well brings that such variation every attack is always after. Evening, a different setting with, I mentioned already, Zimbabwe batting first for the first time in this white ball series, ODIs as well as T20s. He's got a great record, great average, strike rate impressive, and this man is from the top draw. Left arm as well brings that such variation every attack is always after. Saifuddin, he can make the ball go either way.
And that's one direction, but nicely played. Very nicely, riding that bounce and hitting it through the covers for 4 runs. Oh, he's Saifuddin, he can make the ball go either way. And that's one direction, but nicely played. Very nicely, riding that bounce and hitting it through the covers for 4 runs. Oh, he's come in here and he means business. Wonderful to see. He's got urgency. He switched on. He climbed all over this one. Width given. A short man, so he fancies the back foot and square of the wicket strokes. Got to get away swing, which he did. Far too much width given and packed away. Oh, backward point on that occasion. Hitting that through and finding that gap between point and cover point. Oh, now that's rather silly. Do not want to get carried away. Saifuddin making that little bit of shape and is really throwing the kitchen sink at that one. Well, certainly had a change in wind direction. That was an almighty swing. Trying to hit him over the side screen, basically. He cleared that left leg way out of the way and you know what, he's not hanging around. Well, you've got to say, at least he commits to his stroke here. Which is all right, but seems more premeditated without seeing the trajectory of the ball. That's a superb delivery. The Yorker, he came down quickly on it. Got a bit of the toe end to that one. As I said, Mohammad Saifuddin can move the ball about either ways, and that's one of the specialities that he has, and he also intersperses those with that kind of deliveries. New ball, he gets a seam in a great position, takes it away from the right-handers, and well, the back end of games, he uses that older ball and he gets some reverse. He spears it in at the right-hander's toes and very adept with his skills. Very good future ahead of him. Oh, short, he tried to swing it around, didn't really make contact, more like the shoulder or the splice of the bat. And fortunately, it didn't sail through to any of the fielders. The thing is, he's got a couple of boundaries early on and it's obviously given him a bit of confidence. So he just rushed him a touch, really high on the splice of the bat. Taylor, he's back on strike. He's only faced 2 deliveries so far. Slip has been moved to mid-wicket. I would like to have possibly seen that slip stay in that position, getting some late away swing. I just can't understand the thought process. On the early wickets, the ball doing a bit on the slip-in. But it's been an odd mix by Saifuddin. He's bowled various lengths and lines. Always made, is it intentional? Is he trying to upset the rhythm of the batsman? He's got Taylor in, so he's got to be a little more tight with the last ball of this over. I hear what you're saying with that fielding position, and I just think mentally it's, you know, the batsman comes and strike and you have a slip in position and says, I'm gonna knock you over, I'm gonna get you out here. Now what they've done is they've had another change. Third man has come up in the ring and long off has been dropped out, so he's bowling a fuller length and it's obviously an area they know Brendan Taylor likes. Whips it round. That's a little wayward, but there is some protection in the deep. Just the single results from the last ball of the second over. Zimbabwe are 11 without loss. বাবা, তুই এখানে? আমাকে সময় না দিয়ে তুমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছো? বিদ্যুৎ বিল তো দিতে হবে মা। এত কষ্ট করে না। লাইন। আসো। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পেয়ে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে
এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্ত। That ball and an easy take for Mushfiqur Rahim. Frenetic out there, he struggled. Mentioned Alamin, he's hit the length very well. He's made life difficult for the batsman. Come to an end, he's trying to get down low, trying to get inside of it, and all he's ended up doing is gloving it through to Mushfiqur, who takes it with a huge smile on his face, and he's got his first wicket. So well deserved. He started well. Kamwe, he's done. He's gone for 10. Zimbabwe 12 for 1. লোকজন এত কম কেন? সব আকাশে এই জিরজির আর কত দেখবো? তাহলে তুমিও নাও। খরচ কেমন যাবে? মাসে মাত্র 249 টাকা। আর পছন্দ মতো আকাশ সাজাতে অ্যাড-অন প্যাক। আপনার সাধ্যের মধ্যেই এখন আকাশ লাইট 20টি এইচডি ও দেশি বিদেশি মোট 70টি চ্যানেল, মাসে মাত্র 249 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। জীবাণু তাড়ায়, টয়লেটের সুগন্ধ ছড়ায়। মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যাগনেসিয়াম ডিলাক্স সিমেন্ট ব্যবহার করুন, যা কংক্রিটকে করে দুর্ভেদ্য আর রডকে রাখে সুরক্ষিত। ম্যাগনেসিয়াম ডিলাক্স, দুর্ভেদ্য বাট। They'll tuck around, a comfortable shot for him to open his account. That was a spectacular bit of bowling to set him up. Just the one ball seemed to set up Kamwe. It was back of a length, and he got really low in trying to execute that shot. If he should have stood up and played a normal pull shot, it probably would have been better off. But confirmation on the bat glove, and elated. The young man strikes early. What a great feeling that is in your first over. Well, they'll be much more circumspect now that Kamwe has gone. Wasn't in any danger from Afif Hussain that underarming that. I think they made the ground quite comfortably, but these two senior batsmen got to ensure that they play sensibly now. It was a bit tighter than we expected, really. Let's have another look. It's very, very close. We hit that and found short. Surprised me. I thought he was in safe quite comfortably. Wasn't the case. Oh, edged, fortunate. No one in the gully and not the best of efforts in the deep. That is the completion of the third over. Zimbabwe are 15 for 1. কষ্ট করে লাইনে না দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। হাই Hi. সাথে কিকস্টার্ট আড্ডা। আকাশ কিনে জিতে নিন আমাদের সাইন করা ব্যাট। এছাড়াও জিতে নিতে পারেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল জার্সি। আকাশ ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। Third man and square leg. Captain Hassan Mahmood. But 4 bowlers bowled the 4 overs. That's change. Oh, that's close. Oh, what a first delivery that is. Exceptional from Hassan Mahmood. What a way to start and announce yourself. Good delivery right up there, gave it an opportunity. Lovely action, ball, and that is really full and moved away from the left-hander very late. Ball's doing a bit in the air and off the wicket. We saw some grassy patches. Expected to see him. The reason why Hassan Mahmood has been included in the team. Solidly behind that, the ball hitting bat more than the bat hitting it. At difficult times, this young man charged up. This is a debut in the international circuit, but he's taken 10 wickets in his 14th match in his T20 career. Best of 4 for 32. Nomi rate could do with a little improvement. It's one area he should be working on.
as being more tight with his lines and lengths. Maybe not get the wicket, but containment also an essential part. Well, he's containing them now. He certainly is rushing the batsman here. Hitting the bat hard. Lovely approach. Very much like what I'm seeing here so far from the youngster. He's up in the late 120s. I'm sure he'll reach over that 130 mark as well. He's loose. You say times some of the bowlers' economy and things like that are effective, where some bowlers only bowl on the power play and some bowlers only bowl at the death, sometimes both. And then it can be a bit of tough going, but striking, getting wickets, that's important. Oh, another one. Jaffa. What a beauty. This one just a inch short, just back of length. Batsman didn't know too much about that. Mushfiqur rolled his arm over there. Even he fancies it. That was a Jaffa. Look at this here. That's pitched outside leg and it's gone over off and past the outside edge as well. Get a slip in, skipper. Well, there is a slip in actually. Well, interesting. 4 bowlers used not often in T20 format or any kind of format for Bangladesh, that you see 4 pace bowlers given an overreach early in the innings. Great to see. Picked that up very nicely. Lovely pickup shot, but there is protection. He's bowling to his field, which is good to see. Just the single from that effort. The pressure's been built up here. You say from all these one-over spells, the batsmen haven't been able to line up any of those seamers. And what the seamers have done is they've hit the area immediately. That is a huge bonus as a skipper. That's really what you hope for. Doesn't always work out from time to time, but tonight they've been brilliant. Well, let's see what he does with the left-right combination. He's going to change his line of attack. Still got the slip in. He slide it away. Try and bowl the off-stump corridor of uncertainty. Can move it back into the batter. Even better. Ah, that's innovation. That's up in the air now. How far is that going? Oh, he's been dropped. Goodness, Alamin Hussain seemed to be covering it. And it came over his head, but eventually he could not latch on. Hassan Mahmood has not got his first wicket in T20 internationals. That is the completion of the 4th over. It's 18 for 1. Coffee? Try করে দেখুন. এটা smooth আর creamy. সুইট। আমাকে নিয়ে এমনটা সবাই বলে। কেন আপনাকে নিয়ে বলে না? সম্পর্কের শুরুতে চাই একটা স্মুথ স্টার্ট, ঠিক যেমন নতুন নেসক্যাফে ক্রিম লাটে, আরো বেশি স্মুথ, আরো বেশি ক্রিমি ফ্রম নেসলে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি 2টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু ক্যাভিটিতে ভোগে। পেপসোডেন্ট জার্মিচেকে আছে ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরাইড, যা ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে সেগুলো ক্যাভিটিতে পরিণত হওয়ার আগেই, কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। Slow start by Zimbabwe. Come with the man to go. Good ball, Mustafi's length delivery. Bat hard. Good evening, that's Ali Khan. Good evening. You know, I would like to see some more fielders in the slip corner, and the kind of surface that we've seen so far. The carry and the bounce again in the slip corner and gone to the boundary. Why on earth you're not going to have most people in the slips corner? If you see the ball carrying nicely to the keeper, it's moving in the air, it's got a bit of a shape of the surface. Have some more in the slips corner and have a look at this. It's jarred down the wicket and edged it thickest, but it has gone to the wicket slip corner. You got to have more fielder. You got to have at least one, if not more. Nothing at the moment. With thick outside edge from Craig Irvin again. Down to that man, 3rd man. No
slip in place, no gully in place, and the ball keep going in that direction. This is a drop chance. He's trying to scoop it away. It's never easy. Never easy for the fielder, Alamin Hassan, to go backward and try to grab it. But he made good distance. That's well played. The Bangladesh making 3 changes, testing the bench strength, which is fine. They know that they can come really hard against the Zimbabweans, especially on the surface. That's the reason they have 4 seamers in the bowling attack. And only the seamers have been in the attack. Only the second over, and 1 each for Saifuddin Alamin Mahmood. Giving himself some room. Craig Irvin, good delivery. Cramped him for that space that he'd been looking for outside the off stump. As you say, that ball really hitting the bat hard. And there's also Shoma Sharkar who won't mind bowling on the surface. So they have 5 seamers available. There you go. Racking up the speed. 137.3, the quickest. Average of 132. He looks to be in good rhythm, doesn't he? Mustafizur Rahman. Short of the man at catching mid-wicket. Just the one. 5 overs gone, 25 for 1. এটা কি দিন বদলে গেছে না ঘরে বসে অনলাইন বিজনেস করছি বাহ আর এটা কি ওহ মুগ্ধ হয়ে আসছি চিন্তা বদলেছো এখন অভ্যাসটাও বদলাও বদলে যাওয়া দিনের জন্য সাবান না এটা ফেয়ার এন্ড লাভলি ইনস্টা গ্লো ফেস ওয়াশ এটি মুখ থেকে ধুলোবালি এবং চিটচিটে ভাব দূর করে দেয় মাল্টিভিটামিন ফর্মুলার সম্পূর্ণ গ্লো ফেয়ার এন্ড লাভলি ফেস ওয়াশ কথাগুলো হারিয়ে না যাক শব্দের অভাবে ইন্টারনেট হাতে চাইলেই সম্ভব সবার সাথে সবার ভাষায় কথা বলা গ্রামীণফোন হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা এগিয়ে যাই নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাসের সাথে বলি হাল ছেড়ো না বাংলাদেশ জিপিএইচ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি কষ্ট করে লাইনে না দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে 6 runs off his first over, changes the field. Bung off, coming into mid-off. 2 men on the boundary, deep square leg. Third man. Oh, nicely bowled, full in the block hole from Mohammad Saifuddin. Doesn't give Craig Irvin the opportunity to get under the ball. Another change in the field for Saifuddin and goes to the boundary at long on. In the bottom right hand corner of your screen there. Offside, all the fielders in the circle. 45 and a deep backward square leg. Oh, that's a good ball, slower ball from Mohammad Saifuddin. Brendan Taylor's eyes lit up. Had the opportunity to play up and over that offside. The lack of pace in the delivery is what's done him. I think it's a slow delivery. Boxes the batsman. So very important for the batsman to, rather, the bowler to realise. Therefore, there's an average swing in the power play series. The first T20 was 0.7. This innings 3.2. Still no slip. Surprise, surprise. Ability to move the ball, swing the ball. A little bit too fuller, and it's gone past that fielder. Good work from the captain. Skipper Mahmudullah following that work. Good boy, good save, good save. I can understand Bangladesh think tanks to give opportunities for new players, test the bench strength, but I would wanted to see someone like Aminul Islam Biplov to go ahead and play this game also. Right arm leg spinner who picked up 3 wickets. Because as a youngster, you want to give him as many games as possible to getting used to these conditions, getting used to the opposition, how to bowl, especially in T20. This one coming back to the right-hander. Nevertheless, they've picked up 4 seamers, and if you include someone like Shomo Shaka, it's 5 seamers tonight.
Hassan Mahmood. He impressed everyone in that BPL. He bowled with good pace, 140, 145. So once he gets into good rhythm, he can surprise you with some serious pace. Always good to see Mohammad Saifuddin back in the 11 with a long layoff with that injury. Well bowled. Delivery rearing up at Craig Urban. Good pace in this pitch, Atta. Got onto him a lot quicker than he thought. We saw the same in the last over as well. Definitely surface. Yeah, look where it's hitting the bat. He's trying to hit it from the middle part of the bat. It's so high on the bat, he slices it. That is because of the fact that we feel and we believe that there is some bounce available, extra bounce available on the surface. I reckon this is a very good surface. This time, he gets a bit more bat onto that. Craig Urban. So, end of the 6th over. 6 runs from it. The power play is done. 31 for 1. ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার রাস্তা এসএমসি রোড স্যালাইনিন 35 বছর ধরে সুস্থ সবল এক বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এসএমসির ওর স্যালাইনিন। নিন খান, এরপর তো ডিনার। খিদে যখন যেখানে, সাথে থাক বেলামে। নিউজিল্যান্ড ডেয়ারি, এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি। আকাশ ফ্লাইট এখন মাত্র 249 টাকা। 20টি এইচডি ও দেশি বিদেশি মোট 70টি চ্যানেল, মাসে মাত্র 249 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝক
হোমওয়ার্কের ব্যাপার এবং প্রত্যেকটা সিরিজের পরই আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি বিকজ আমরা চাই তিনি এই জায়গাটায় কাজ করে দ্রুত তার পজিশনটা এবং রান করা যে স্কোরিং শটগুলো সেগুলো তিনি
গলায় বিধিয়ে দেব 118 7 উইকেটে। চতুর্থ বল আবার স্কুপ শট, টপ স্টাম্পটি কভার করে ডট বল হয়ে গেল, অর্থাৎ 2 বলের মাঝে রং না ছড়িয়েই এখন বাড়ি রং করার কাজ হবে আরো দ্রুত, আরো নিখুঁত। বিস্তারিত জানতে ফ্রি কল করুন 08000123456 নাম্বার। আমার হাজবেন্ড মালয়েশিয়াতে থাকে, আমি ওকে বলে দিয়েছি কখনোই ফন্ডি করবা না, যা পাঠাবা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমেই পাঠাবা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রবাসীদের বিশ্বস্ত বন্ধু। টাইফয়েড? ও টাইফয়েড হয়েছে। কিভাবে হলো? টাইফয়েড একটি পানিবাহিত রোগ। অবহেলা করলে এই রোগে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র একটি ভ্যাকসিন নিয়ে রাখলেই খুব সহজেই টাইফয়েড প্রতিরোধ করা যায়। টাইফয়েডের ভ্যাকসিন ইনসেপ্টা এখন বাংলাদেশেই তৈরি করছে আন্তর্জাতিক মানের টাইফয়েড ভ্যাকসিন। ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ইনসেপ্টার আছে বিশ্বমানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কারখানা। ইনসেপ্টার নিজস্ব বিশ্বমানের কোল্ড চেইন সিস্টেমে 2 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষিত হয় ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন। রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ভালো, তাই না? ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন, আর নয় টাইফয়েডের ভয়। এই যে ওয়েটার, শোনো, আমি যে আমার চাচাতো ভাইয়ের এক্স কলিগ। জি স্যার। তো কি বুঝলা? আরো 2টো রোজ নিয়ে আসো, যাও। ওকে স্যার। কি করছো? 500 টাকার কিট দিয়ে 1000 টাকার খাবার খেয়ে ফেললাম। খাওয়া কি দাম দিয়ে বিচার করা যায়? খাওয়াই তো দুনিয়া। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। জি, এবার ওয়ালটন ফ্রিজ, টিভি ও এসি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনে পেতে পারেন প্রতিদিনই 35 লক্ষ টাকা। রয়েছে নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। লিসেন গাইস, আজ আমার ট্রিপ। পাশে যদি ভালো বন্ধু থাকে তাহলে সব সম্ভব। আমাদের থেকেও ভালো বন্ধু কে আছে তোর? ওয়ান ব্যাংক, আমার পথ চলার বন্ধু। ওয়ান ব্যাংকের হোম লোন, কার লোন, গোল্ড সেভিংস অ্যাকাউন্ট, এটিএম সার্ভিস, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধা নিয়ে সব সময় আছে আপনার পাশে। জাস্ট কল 16269। ওয়ান ব্যাংক, আপনার পথ চলার বন্ধু। বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে সিরিজ দ্বিতীয় টি20 ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি 92.8 FM এ। হটস্পট স্কোর কার্ড। হটস্পটে স্বাগত জানাচ্ছি রেডিও ভূমি FM 92.8 স্টুডিও থেকে। রঞ্জন আপনাদেরকে স্টুডিওতে কামরুজ্জামান এবং শামসুল ইসলাম যুক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশ এবং জিম্বাবুয়ের মধ্যকার দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ টি20 ম্যাচ মিরপুর শেরেবাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঠিক 5:30টায় টসে জিতে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন, আমন্ত্রণ জানান ব্যাটিংয়ে জিম্বাবুয়েকে। তারা থামলো 119-এ 7 উইকেট হারিয়ে। সেই স্কোর কার্ড দিয়ে শুরু করব। বাংলাদেশের জন্য টার্গেটটা 120 ওভারে 120, মানে কাঠায় কাঠায় 6 করে। তো স্কোর কার্ডটা আমরা শুরু থেকে জানি। রঞ্জন ধন্যবাদ। একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য করেছেন যে এই সফরের নানা ম্যাচে রাউন্ড ফিগার সামহাউ 560 করেছিলাম আমরা টেস্টে, এটা রাউন্ড ফিগারের
মতে আজকেও একেবারে টার্গেটটা 120 কাটায় কাটা রানে বল। 200 গত ম্যাচে। হ্যাঁ একেবারে 200 রাইট। তো মানে আমাদের জন্য মনে রাখা বলা, শ্রোতাদের জন্য মনে রাখা ইজিয়ার। তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে টি-20 ক্রিকেটে 120 রানের টার্গেট এটা কোনো টার্গেটই হলো না। তারপরেও খেলার জন্যই খেলা খেলতে হবে। এই লক্ষ্যটা আমি আর কামরুজ্জামান অফ এয়ারে আলোচনা করছিলাম যে সর্বোচ্চ 15 ওভারে চেজ করে বাংলাদেশকে নিজেদের সাথেই নিজেদের এক ধরনের মেন্টাল গেম খেলে জিততে হবে। হাউএভার স্কোর কার্ড সরি লুকিং, একমাত্র ব্র্যান্ডন টেইলর এই মরা ম্যাচেও একটা রেকর্ড করে ফেললেন। যে কোনো ফরম্যাটেই ইনিংস ক্যারি থ্রু দ্য ইনিংস যেটাকে বলে, শুরু থেকে শেষ অবধি অপরাজিত থাকা, একদম এটা টাইপ অফ অ্যাচিভমেন্ট। তো 59 রান করলেন ব্র্যান্ডন টেইলর, টপ স্কোরার। খেলেছেন 48টি বল, 6টি বাউন্ডারি, 1টি ওভার বাউন্ডারি, 122.91 স্ট্রাইক রেটে। এই একটাই বলার মতো স্কোর। এর বাইরে ডাবল ফিগার আছে আর 3টা। ক্রেগ আরভিন 29 রান করেছিলেন 33 বলে, বিলো 100 স্ট্রাইক রেট, একেবারে বেমানান টি-20তে। কামুন হুকামওয়ে 10 রান করেছিলেন 10 বলে 12 রান করেছিলেন সিকান্দার রাজা। এর বাইরে বাকি যারাই যা করেছেন সবই টেলিফোন ডিজিট। শন উইলিয়ামস হতাশ করেছেন 8 বল খেলে 3 রান করে, এবং অন্যান্যরা কেউই কোনো অবদান রাখতে পারেনি। অতিরিক্ত খাতে বাংলাদেশ খুবই মিতব্যয়ী, একটি মাত্র রান দিয়েছে, তাও লেগ বাই থেকে। এটা হচ্ছে ট্রুলি প্রফেশনাল বোলিং ইউনিট বাংলাদেশের দিক থেকে। দেখুন কোনো ওয়াইড নেই, কোনো নো নেই, কিচ্ছু নাই, একটা লেগ বাই। তো টোটাল 119, 7 উইকেটে। বোলিং কার্ডটা নিঃসন্দেহে প্রত্যেকের জন্য ইমপ্রেসিভ, কেননা প্রতিপক্ষ রানই করতে পারেনি। মুস্তাফিজুর রহমান 4 ওভারে 25 রানের 2টি উইকেট। সাইফুদ্দিন 4 ওভারে 30 রান দিয়ে 1টি উইকেট, তুলনামূলক উনিই ব্যয়বহুল। আলামিন হোসাইন 4 ওভারে 22 রান দিয়ে 2টি উইকেট। হাসান মাহমুদ অভিষিক্ত ক্রিকেটার 4 ওভারে 25 রান দিয়ে উইকেট পাননি। মেহেদী হাসান 3 ওভার থেকে 14 রানে 1টি উইকেট। আর আফিফ হোসাইন মাঝে 1টি ওভার করে মাত্র 2 রান দিয়ে তিনিও 1টি উইকেট পেয়েছেন। সো উইকেট পায়নি একমাত্র দুর্ভাগা হাসান মাহমুদ। অভিষেক ম্যাচে তিনি উইকেট পেলে তারও ভালো লাগতো, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, মাস্টারবি রাতে যদি সময় থাকে বা যদি একটু ফ্রি থাকে, মাস্টারবি মাহমুদের ফোন দিবে, দেখ একটা উইকেট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে কত কস্টলি, কত কাঠখড় পুড়ে একটি উইকেট অর্জন করতে হয়। এই যে বড় ভাই হিসেবে একটা টোটকা, অথবা তিনি কিন্তু ছোট্ট, তো একেবারে সময় শুরু হলো আজকে তার ক্যারিয়ার, তিনি কিন্তু জেনে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে যে আমাকে কি করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে, আমাকে যে আধিপত্য বিস্তার করতে হয় দলের এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে, আমাকে আমার যে টার্গেট যে আমি বড় ক্রিকেটার হবো। মানে উনি কি পুকুর থেকে সমুদ্রে এসে পড়লেন? হ্যাঁ, উনি ঘরোয়া ক্রিকেট ভালো করেছেন, তার পুরস্কার তিনি পেয়ে গেলেন, তিনি প্রমোটেড হলেন, দলে জায়গা করে নিলেন, সিনিয়রদের বসিয়ে সিনিয়রদের সামনে তিনি পারফর্ম করছেন। কিন্তু দিস গাইজ আর সো লাকি, তার অভিষেক হলো জিম্বাবুয়ের মতো একটা দলের বিরুদ্ধে, যে জিম্বাবুয়ে এই সফরে একেবারে ব্যাকফুটে, মিনিমাম কামড় দেওয়ার মতো সামর্থ্য তারা দেখাতে পারেনি এই সিরিজে। থ্রুআউট দ্য টুর্নামেন্ট, থ্রুআউট দ্য সিরিজ, প্রত্যেকটা ম্যাচ যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, তো এইরকম একটা স্বস্তিদায়ক বা অপেক্ষাকৃত সহজতর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ইয়াংস্টারের অভিষেক হতে পারা একটা কমফোর্ট জোন, কমফোর্ট জোনে থেকে উনি ভালো করলেন। এখন কোন তরুণ তুর্কির সাউথ আফ্রিকার মাটিতে গিয়ে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিষেক হলো, আর অভিষেকেই তিনি একেবারে সফল হতে পারলেন না, ওখানেই তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। আমি আপনাকে বলি, আমি যদি আপনাকে ওইভাবে বলি, পার্সেন্টেজ যদি বলি, আমাদের ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ারদের আমি যদি পার্সেন্টেজ করি, 90% খেলোয়াড়ই কিন্তু ডেবু হয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। কারণ রিসেন্ট পাস্টে এদের সাথে আমরা খুব বেশি ম্যাচ খেলেছি, আমি প্রায়ই যখনই যে তার ডেবু হচ্ছে কার সঙ্গে, সো এন্ড সো। তানজিরের মতো, ওই যে আমাদের লেগেছিল তানভীর না তানজির, তারপরে তানভীর আহমেদ, ওই যে নিউজিল্যান্ডে কিন্তু তাই সেখানে গিয়ে তাদের ডেবু হয়নি, বা ওই সৌভাগ্য অনেকেরই হয়নি। কিন্তু তবে একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য করুন, আজকে 68তম খেলোয়াড় বাংলাদেশের টি-20 ফরম্যাটে দেখে ফেললো, যেখানে আমরা মাত্র 96তম টি-20 খেলছি, সেখানে সাফল্য মাত্র 31টা জয়। নাম্বার অফ উইন টি-20 ফরম্যাটে আমাদের খুবই কম। এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে নিশ্চয়ই বিস্তারিত আলোচনা কখন করবো জানেন? এখন তো করবোই, যেহেতু মধ্যবিরতি কম, 10টার সময় রাতে এটা নিয়ে একেবারে কাটা ছেঁড়া হবে শ্রোতা বন্ধু। মানে কি আপনি একাই সব কথা? না, আমরা রেডিও ভূমি পরিবার।
তবে এখনো কথা বাকি রয়েছে এই ম্যাচের। অবশ্যই এই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসটা শুরু হবে যখন তখন বল টু বল ধারা বর্ণনা কিছুক্ষণের মধ্যে 119 উইকেটে জিম্বাবুয়ে করেছে 20 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। 120-এর টার্গেটে বাংলাদেশ নামার আগে আমরা শেষ বিরতিটা নিয়ে ফিরছি, সঙ্গেই থাকুন। কি রশিদ সাহেব, ওই দিনে বাড়ি রং করালেন, ধুলোবালি পড়ে এখনই রঙের এই অবস্থা? বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টি ডার্ট সুপ্রিম স্পেশাল পলিমারিক ফাইবার ও অ্যান্টি কার্বনেশন টেকনোলজি সমৃদ্ধ এই রং বাইরের ধুলোবালি থেকে বাড়ির সুরক্ষায় আপনাকে দিচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টি ডার্ট সুপ্রিম, ধুলো ময়লার সুপ্রিম সমাধান। কিরে বাবু কাচ্ছে কেন? ডায়াপার পরানো মাত্র শুরু হয়ে যায় কান্না। নবজাতকের জন্য বিশেষভাবে তৈরি নিউ কেয়ার নিউবর্ন বেবি ডায়াপার ব্যবহার করাবি। ইনসেপ্টটা নিয়ে এলো নিউ কেয়ার নিউবর্ন বেবি ডায়াপার, নবজাতক শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এর স্পেশাল আম্বিলিক্যাল কর্ড কাট আউট শিশুর কাঁচা নাভিতে কষ্ট দেয় না। হুক, ওয়েটনেস ইন্ডিকেটর, ব্রেদেবল ব্যাকশিট, সুপার অ্যাবজর্বেন্ট পলিমার নিশ্চিত করে ওর সেফটি ও আরাম। নিউ কেয়ার নিউবর্ন বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে, সারাদিন ফুরফুরে। ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস। টিকে থাকার শক্তি ZSRM বন্ড টু বন্ড। Cream and fudge, chocolate lover, hazelnut chocolate praline, strawberry shortcake, peach melba. এবার আলটিমেট গেমিং এক্সপিরিয়েন্স দিতে গেমার্সদের পারফেক্ট চয়েস ওয়ালটন প্রিমো RX7 মিনি 1.8 GHz অপটিক্যাল প্রসেসর, 3GB RAM, 32GB ROM, সাথে হাই ফিডেলিটি অডিও ফর সাউন্ড লাভার্স। তাই RX7 মিনি আপনার ডেইলি লাইফে টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে সিরিজ T20 ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি 92.8 FM এ। হটস্পট এবার আলটিমেট গেমিং এক্সপিরিয়েন্স দিতে গেমার্সদের পারফেক্ট চয়েস ওয়ালটন প্রিমো RX7 মিনি 1.8 GHz অপটিক্যাল প্রসেসর। শেষ T20 ম্যাচের সর্বশেষ ইনিংসটা বেঁচে আছে এবং সেটাই শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ দল টার্গেট পেয়েছে 120 রানের, কারণ টসে হেরে ব্যাট করেছে আগে জিম্বাবুয়ে। 119 উইকেটে তারা করেছে। তাদের অভিজ্ঞ ব্রেন্ডন টেইলর অবশেষে রান পেয়েছেন 48 বল থেকে 59, অপরাজিত শুরু থেকে নেমে শেষ তিনি করেছেন 29, ছিল ক্রেগ আরভিনের ব্যাটে। এছাড়া তেমন কেউ ব্যাট করতে পারেনি। তো 120-এর টার্গেটে লিটন কুমার দাস এবং আজকে নাইম শেখকে দেখা যাবে তামিম ইকবালের জায়গায়, কারণ এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু ঘটেছে। দেখা যাক কি হয়। আনোয়ারুল এ প্রান্তে যুক্ত হচ্ছেন। স্টার্টিং মোমেন্টে চলে যাওয়ার আগে তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আনোয়ারুল 120 সহজ টোটাল কেমন গেস করছেন? ধন্যবাদ। আর্লি শেষ করতে চাই আমরা, আসলে এটা দরকার। আসলে এটা আমাদের, যেহেতু আমরা টসে জিতে আজকে ফিল্ডিং নিয়েছি, অল্প একটা রান আমরা চেষ্টা করব না, তবে জয়টা প্রথম কথা, জয়টা আগে, তারপরে কিন্তু ওই প্রশ্নটা আসে। একদমই। তো শুরু করি আমরা। ওয়েসলি মাদভেরেকে দেখছি প্রথমেই আসলে রাইট আর্ম অফ ব্রেক দিয়ে আক্রমণ চালানো হবে। আমরা হটস্পট শেষ করে চলে যাচ্ছি স্টার্টিং মোমেন্টে। স্টার্টিং মোমেন্ট ব্রট টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। ওয়েসলি মাদভেরে প্রথম ওভারটি তিনি করবেন। এই স্পিনার মাদভেরে অনূর্ধ্ব 19 দল থেকে তিনি কিন্তু জিম্বাবুয়ে দলে যুক্ত হয়েছেন এবং ওডিআইতে আমরা দেখেছি 3টা ওডিআইতে তিনি ভালো পারফর্ম কিন্তু করেছিলেন এবং সে কারণেই পুরস্কার হিসেবে T20তেও তার জায়গা হয়েছে। তিনি আসবেন প্রথম বলটি করতে প্রথম ওভারের। এ প্রান্তে যুক্ত হচ্ছি আমি আনোয়ারুল, সঙ্গে আছেন শ্রদ্ধেয় আলফাজউদ্দিন আহমেদ। মাদভেরি কিন্তু আন্ডার-19 টিমে এবারে খেলেছে এবং সেখানেও ভালো করার কারণেই সে কিন্তু তাদের জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মাদভেরে তাদের জন্য একটা ভালো ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে এরকম তাদের পরিকল্পনা বা চিন্তা ভাবনা। লিটন দাসকে দেখতে পাচ্ছি, তার সাথে নাইম প্রথম বলটি করার জন্য গেলেন, বল করলেন অফ স্টাম্পের উপরে। লিটন দাস মিড উইকেট দিকে ঠেলে দিয়ে খুব আস্থার সাথে 1 রানের জন্য জায়গা বদল করলেন। প্রথম শট থেকে 1টি রান তিনি পেলেন। বাংলাদেশ তাদের হিসাবের খাতা খুলল।
টার্গেট বা জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু খুব বড় নয়, 120 অর্থাৎ ওভার প্রতি 6 রান করে করতে হবে। এই রান বাংলাদেশ যদি 10 ওভারে করতে পারে তাহলে 12 ওভারে করতে পারে, 12 ওভারে যদি করতে পারে তাহলে ওভার প্রতি 10 রান, আমি খুব খুশি হব। কিন্তু 15 ওভারের ভিতরে আমি মনে করি এই রান তারা শেষ করবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে আমরা শেষ করতে পারি। যে দেখা যাক আসলে আজকের ম্যাচটা যদি আমরা জিতি তাহলে T20তেও কিন্তু হোয়াইট ওয়াশ করার একটা সামর্থ্য আমরা লাভ করলাম, আরো একটা সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করতে পারবো আমরা জিম্বাবুয়েকে। সেই প্রত্যাশায় এই দুই ব্যাটসম্যান ব্যাটিং এ নেমেছেন। নতুন দুই ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ নাইম শেখ তিনি আছেন, তিনি প্রথম বলটা ফেস করলেন আউটসাইড অফ স্টাম্প, ওখানে শর্ট এক্সট্রা কাভারে পুশ করেছেন। অবশ্য পুশ করার ফলে ফিল্ডার ছিলেন যেহেতু বলের লাইনে, এই কারণে রান পেলেন না নাইম শেখ। এক বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। নাইম ওভারের পরের বল এবারে কিন্তু সোজা ব্যাটে খেলেছেন, ভিতে খেলেছেন, বল চলে আসছে লং অফে, ফিল্ডিং হলো যতক্ষণে ততক্ষণে 1 রানের জন্য জায়গা বদল হলো। প্রথম রান করলেন এখানে নাইমের কথা স্মরণ করে দিই, ভারতীয় সফরে কিন্তু নাইম খুবই ভালো খেলেছিলেন। 80 ঊর্ধ্ব একটি রানের ইনিংস ছিল, 81 রানের একটি ইনিংস ছিল। সুতরাং তিনি কিন্তু একজন পরিপক্ক ক্রিকেটার, সুতরাং তার কাছ থেকে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করছে, এরকম একজন ক্রিকেটার। ওভারের পরের বল এবারে অবশ্য ব্যাক অফ লেন্থ, একটু লো করা বল, আবার অন ড্রাইভ করেছেন লিটন কুমার দাস। স্লো স্টার্ট, রান সহজেই পাবেন এবং একটা রান নিয়ে লিটন কুমার দাস 2-এ পৌঁছে গেলেন। চলছে পাওয়ার প্লের খেলা। পাওয়ার প্লে brought to you by Berger Paints বাংলাদেশ লিমিটেড। মাধবেরে ওভারের পরের বল এবারে কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, অনেকটা স্ট্রেচ করে বলটাকে কানেক্ট করলেন তিনি। বল চলে গেছিল কাভার পয়েন্টের দিকে, সরাসরি ফিল্ডারের কাছে যাওয়ার কারণে নাইম এই বল থেকে কোনো রান পেলেন না, একটি ডট বল পেলেন মাধবেরে। বাংলাদেশ 3 বিনা উইকেটে। পুষ্টি স্কোর আপডেট, 3 বিনা উইকেটে। পুষ্টি ভালো খান, ভালো থাকুন। মাধবেরে নাইমের জন্য যাবেন, একটু দেখে নিচ্ছেন। নাইম 1 রান করেছেন, অব দ্য মার্কে পৌঁছেছেন, 3টি বল মোকাবেলা করেছেন এই ওভারে। এই 3টি রান দিয়েছেন মাধবেরে। ওভারে শেষ বল, এবারে সোজা বল ছিল, একটু আপিস অন ড্রাইভ ছিল, মিডন থেকে ফিল্ডিং হবার ফাঁকে খুব দ্রুত রানটা কমপ্লিট করেছেন নাইম শেখ এবং এই 1 রানের সুবাদে প্রথম ওভারের খেলা শেষ হলো। 4 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। এই যে ওয়েটার, শোনো, আমি যে আমার চাচাতো ভাইয়ের এক্স কলিগ। জি স্যার। তো কি বুঝলা? আরো 2টো রোজ নিয়ে আসো, যাও। ওকে স্যার। কি করছো? 500 টাকার কেক দিয়ে 1000 টাকার খাবার খেয়ে ফেললাম। খাওয়া কি দাম দিয়ে বিচার করা যায়? খাওয়াই তো দুনিয়া। এনজয়। এবার মনের স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টি সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। বাবা কি হয়েছে? সবাই যাচ্ছি কক্সবাজার, তোর দাদি যেতে চাচ্ছে না। বলতো এই বয়সে সাগর ঠাকুর দেখে কি হবে? বাবা তুমি যাও, আমি দেখছি, টেনশন নেই, তুমিও যাবে। কিন্তু কোনো কিন্তু না, এই নাও অ্যাসপায়ার অ্যাডাল্ট ডায়াপার। প্রিয়জনকে একটু আরামে ও নিশ্চিন্তে রাখতে ইনসেপ্টটা নিয়ে এলো অ্যাসপায়ার অ্যাডাল্ট ডায়াপার। লিক প্রুফ ও সর্বোচ্চ শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন, আছে ওয়েটনেস ইন্ডিকেটর ও অ্যাডজাস্টেবল বেল্ট। অ্যাসপায়ার অ্যাডাল্ট ডায়াপার, ভালো থাকুক প্রিয়জন। নতুন ওভার নয়, গত ওভারের শেষ বলটির কথা বলতে চাচ্ছিলাম। পিক অ্যান্ড থ্রোটা কিন্তু খুব ভালো ছিল এবং আমার মনে হয় নন স্ট্রাইকিং এন্ডে স্ট্যাম্পে লাগলে নাইম শেখের জন্য বিপদ হতে পারত। ক্রিস এমপোফু তিনি এসছেন, বল করবেন। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল অফ স্টাম্পের ওপরে খেলেছেন, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে, বল চলে গেছে একেবারে সীমানার কাছাকাছি জায়গায়, কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগেই 1 রানের জন্য জায়গা বদল। নাইম রানটি পেলেন, পৌঁছলেন তিনি 5-এ। 5 বল থেকে দলের সংগ্রহ 5। বাংলাদেশ 1.1 ওভারের খেলা হয়েছে। লিটন এবং নাইম কেউ কিন্তু এখনো পর্যন্ত 4-এর মার মারতে পারেননি, অর্থাৎ একটু দেখে শুনেই তারা খেলছেন। এমপোফু 32টি ম্যাচ খেলেছেন, 32টি উইকেট পেয়েছেন। রান রেটটা একটু ইকোনমি রেটটা হাই বলতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখে শুনে তাকে বল করতে হবে। 9-এর উপরে ইকোনমি রেট। জি, এমপোফু। নাইম শেখ 81 রানের একটা ইনিংস ছিল ভারতের এগেইনস্টে এবং লাহোরে যে 3টা T20 হলো সেখানে প্রথম ম্যাচে 43 করেছিলেন। লিটন কুমার দাস ব্যাটিং এ থাকবেন। এমপোফু ওভার দ্য উইকেট, এবারে কিন্তু গুড লেন্থে পিচ করা বল, কাট শট, বল যাচ্ছে ডিপ পয়েন্ট দিয়ে সীমানার দিকে। ফিল্ডার অবশ্য আছেন, অনেকটা পথ এসে কুড়িয়ে যতক্ষণে ফেরত দিলেন 1টি নয় 2টি রান এলো লিটনের ব্যাটে। লিটন পৌঁছে গেলেন 4 রানে এবং বাংলাদেশের স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো 7 বিনা উইকেটে। ঠিক তাই, বিভিন্ন লেংথে কিন্তু বল করেছেন, বেশিরভাগই কিন্তু স্লটে বল করেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি জিম্বাবুয়ান বোলাররা, দেখবার বিষয় যে নিজেদেরকে একটু গুছিয়ে নিতে পারেন কিনা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানেরা
চারের মার মারতে পারেননি, দেখার বিষয়। বলতে বলতে পরে বল, এবারে কিন্তু বেটার ডেলিভারি ছিল, অফ স্টাম্পের উপরে লেংথ ডেলিভারি, রক্ষণাত্মক ভাবে সোজা ব্যাট পেতে লিটন কুমার দাস মোকাবেলা করলেন, ডট বল পেলেন। এমপুফু নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করেছেন, ভালো বল ছিল। এবং 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। প্রথম ওভার স্পিন অ্যাটাক দিয়ে শুরু করেছিল জিম্বাবুয়ে, মাদভেরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় ওভারে অবশ্য পেস অ্যাটাকই দেখতে পাচ্ছি। এমপোফু 3 রান দিয়েছেন এই ওভারে, 3টি বল তিনি করেছেন। লিটন কুমার দাস দেখা যাক আজকে কেমনটা করেন। এবারে আউটসাইড অফ স্টাম্প, ওখানে বল চলে গিয়েছে ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চলে। শেষ মুহূর্তে অবশ্য ফিল্ডার এলেন, কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর ফাঁকে লিটনের ব্যাটে একটি রান এলো। পুষ্টি স্কোর আপডেট, 8 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। পুষ্টি ভালো খান, ভালো থাকুন। যা হয় আর কি, বাংলাদেশ দল সামনে দেখছেন যে খুব বড় একটা টার্গেট নেই, 120 রানের একটা টার্গেট, এবং সেটা ধীরে সুস্থে নিয়ে নেওয়াটাই বা সেখানে পৌঁছে যাওয়াটাই দলের মুখ্য লক্ষ্য। সেইভাবে কিন্তু এই দুজন শুরু করেছেন, তড়িঘড়ি তারা করছেন না, আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছেন, জানেন যে টার্গেটটা রয়েছে সেটা রিচের মধ্যেই আছে, জিততে হবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। অর্থাৎ প্রফেশনাল একটা অ্যাটিটিউড কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। বলতে বলতে পরে বল অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করলেন, অসাধারণ। বল চলে গেল সোজা তড়িতে একেবারে সীমানা পেরিয়ে, 4 রান। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। নাইমের ব্যাটে ঝাঁঝালো একটা শট, পয়েন্ট এবং কাভার ফিল্ডার দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন, বলটা তাদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল। টাইমিংটাও দুর্দান্ত হয়েছিল, যদিও ফুটওয়ার্ক খুব ভালো ছিল না, কিন্তু টাইমিংটা অসাধারণ, গ্যাপটাও পেয়েছেন। ওভারের শেষ বল নিয়ে যাচ্ছেন এমপোফু। নাইম শেখ রাউন্ড দ্য উইকেট, আউটসাইড অফ স্টাম্প। এবার অবশ্য সুইং এ বিট হয়েছেন, ভাগ্য ভালো অবশ্য যে এজ হয়নি। 2 ওভারের খেলা শেষ হলো, 12 বিনা উইকেটে বাংলাদেশের সংগ্রহ। আরে রাশেদ ভাই, এত দই মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছেন? বাসায় রং করাচ্ছি তো, এই খুশিতে হালকা খাওয়া দাওয়া আর কি। বলেন কি, বাড়ি রং করানো তো হেব্বি ঝামেলা, সারা ঘরে ধুলা ময়লার উড়াউড়ি আর রং ছড়াছড়ি। আরে না, বার্জার ইপি টুলস দিয়ে রং করাচ্ছি। ইপি টুলস? বাড়ি রং করার সময় ধুলোবালির ঝামেলা কমাতে বার্জার নিয়ে এলো এক্সপ্রেস পেইন্টিং টুলস। অটোমেটিক মেশিনে ধুলো ময়লা রং না ছড়িয়েই এখন বাড়ি রং করার কাজ হবে আরো দ্রুত, আরো নিখুঁত। বিস্তারিত জানতে ফ্রি কল করুন 08000123456 নম্বর। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। কি রশিদ সাহেব, ওই দিনে বাড়ি রং করালেন, ধুলোবালি পরে এখনই রঙের এই অবস্থা? বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টি ডার্ট সুপ্রিম স্পেশাল পলিমারিক ফাইবার ও অ্যান্টি কার্বনেশন টেকনোলজি সমৃদ্ধ এই রং বাইরের ধুলোবালি থেকে বাড়ির সুরক্ষায় আপনাকে দিচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। বার্জার ওয়েদার কোট অ্যান্টি ডার্ট সুপ্রিম, ধুলো ময়লার সুপ্রিম সমাধান। তৃতীয় ওভারে আউটসাইড অফ স্টাম্প লিটন কুমার দাস ব্যাটসম্যান ছিলেন, করেছেন। মুম্বাই এসছেন অবশ্য নতুন বোলার। প্রথম বলটা করলেন, যেহেতু ফিল্ডার ছিল বলের লাইনে, সেখানে রান পেলেন। 12 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ, তাদের লক্ষ্য 100। মুম্বা পঞ্চম ম্যাচ খেলছেন, 3 উইকেট তিনি পেয়েছেন। সীমানার দিকে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত গড়ি গড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে 4 রান। প্রথম 4 লিটনের ব্যাট থেকে। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। পাওয়ার প্লেটা ভালোই কাজে লাগাচ্ছেন এই দুই ব্যাটসম্যান। পাওয়ার প্লে ব্রট টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। আগের ওভারে নাইম শেখ তার ব্যাটে প্রথম 4টি এসেছিল এবং সেটা দেখেই লিটন কুমার দাস হয়ে প্রান্তে একটা 4-এর মার কিন্তু মারলেন। পরের বল এবার লেগ স্টাম্পের মধ্যে দুর্দান্ত ফ্লিক, আপিস ফ্লিক। গ্যাপটা পাবেন কিনা, না গ্যাপটা অবশ্য পাননি। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে সিকান্দার রাজা অনেকটা পথ দৌড়ে এসে তিনি অবশ্য ফিল্ডিং করলেন। এর ফাঁকে 1টির বেশি রান পাননি লিটন কুমার দাস। স্ট্রাইক রেটের কথা যদি বলি 135। বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান যারা খেলছেন এই মুহূর্তে তার স্ট্রাইক রেটই কিন্তু সবচেয়ে বেশি।
ঠিক একটা ফেভারিট এরিয়াতে কিন্তু বলটা তিনি পেয়েছিলেন। এর আগের ম্যাচে ওই এলাকায় অনেকগুলো রান কিন্তু তিনি করেছিলেন। আজকে প্রথম শটটা তিনি ভালোই খেলেছিলেন, তবে 4 পেলেন না, অনেকটা দূর থেকে দৌড়ে এসে রাজা বলটাকে ইন্টারসেপ্ট করলেন। যা হোক, লিটন দাস 10-এ পৌঁছে গেছেন, নাইম এখনো 7 রানে অপরাজিত রয়েছেন। বাংলাদেশ 17 বিনা উইকেটে চতুর্থ ওভারে খেলা এগিয়ে, তৃতীয় ওভারে খেলা এগিয়ে 2.3 ওভারে খেলা হয়েছে। চতুর্থ বল করার জন্য দৌড়ে গেলেন, বল করলেন মুম্বাই, এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, ঠিক মতন ব্যাটে বলে করতে পারেননি, বল চলে গেছিল শর্ট মিড উইকেট রিজনে। ফিল্ডার আছেন সেখানে, তিনি বল কুড়িয়ে নিলেন, কোনো রান হওয়ার সুযোগ দিলেন না। রান যেখানে ছিল সেখানেই, অর্থাৎ 17 বিনা উইকেটে। পুষ্টি স্কোর আপডেট। জিম্বাবুয়ে 9, বাংলাদেশ 17 বিনা উইকেটে। পুষ্টি ভালো খান, ভালো থাকুন। গত ম্যাচ যে প্রথম T20 হয়েছিল, বাংলাদেশ 200 রান করেছিল। তামিম ইকবাল ছাড়া বাকি সব ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইক রেট কিন্তু দেখবার মতো, 150-এর উপরে সবার স্ট্রাইক রেট। লিটন কুমার দাস 59 রান করেছিলেন 49 বল থেকে। মুম্বার পরের বল আউটসাইড অফ স্টাম্প, এবারে লেট কাট করে দিয়েছেন, বল চলে যাচ্ছে ওখানে ডিপারে, থার্ড ম্যান অঞ্চলে, সেখানে ফিল্ডার আছেন, কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন, একটি রান পেয়ে গেছেন নাইম শেখ। 8-এ পৌঁছে গেলেন নাইম শেখ। অন্যদিকে লিটন কুমার দাস ডাবল ফিগারে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন, 18 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। এই ওভারের শেষ বলটি করবেন এবং তাকে মোকাবেলা করার জন্য লিটন দাস প্রস্তুত। 8 বল থেকে 10 রান তিনি করেছেন এ পর্যন্ত। 18 বাংলাদেশের সংগ্রহ, তৃতীয় ওভারে খেলা এগিয়ে, অর্থাৎ ঠিক যে আস্কিং রান রেট রয়েছে তার সাথে ছন্দ মিলিয়ে এই দুই ব্যাটসম্যান খেলছেন এই মুহূর্তে। 6 করেই করতে হবে ওভার প্রতি। যাচ্ছেন ওভারে পরে বল করার জন্য মুম্বা, বল করলেন, এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়েছেন অফ দ্য ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, আবারও সেই রাজা ইন্টারসেপ্ট করলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। মাত্র রাজা নয়, এখন আরভিন ছিলেন, তিনি বল কুড়িয়ে ফেরত দিয়েছেন, একটি রান পেয়েছেন ওখানে লিটন কুমার দাস। সেই সাথেই 3 নম্বর ওভারে খেলা শেষ হলো, বাংলাদেশ 19 বিনা উইকেটে। এই যে ওয়েটার, শোনো, আমি যে আমার চাচাতো ভাইয়ের এক্স কলিগ। জি স্যার। তো কি বুঝলা? আরো 2টো রোজ নিয়ে আসো, যাও। ওকে স্যার। কি করছো? 500 টাকার গিফট দিয়ে 1000 টাকার খাবার খেয়ে ফেললাম। খাওয়া কি দাম দিয়ে বিচার করা যায়? খাওয়াই তো দুনিয়া। এবার মনে স্বাদ মিটিয়ে খান আর স্বাস্থ্যের চিন্তাটা ছেড়ে দিন পুষ্টি সয়াবিন তেলের হাতে, কারণ পুষ্টির সবচেয়ে শুদ্ধ আর স্বাস্থ্যকর সয়াবিন তেল। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন। ব্যাংকিং সেবা থেকে যারা এতদিন ছিলেন দূরে, প্রযুক্তি নির্ভর সহজ ও নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা তারা এখন পাবেন বাড়ির পাশেই। ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং, আপনার পাশেই। Cream and fudge. Chocolate truffle sensation. Belgium chocolate noisette. Mocha fudge temptation. Chocolate strawberry heaven. বিশ্ব সেরা সব ফ্লেভারে আপনার আইসক্রিম ভালোবাসাকে নিয়ে যান অনন্য এক ভুবনে। Cream and fudge. চতুর্থ ওভার, সুমা এসছেন, ডেবুটেন, প্রথমটি করলেন, ওখানে গ্লান্স শট, একটা মিসডাইরেক্টেড ডেলিভারি, ঠিক লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গ্লান্স করলেন, ফ্লিক করার মতন করে, শর্ট ফাইন লেগে ফিল্ডারটি ছিলেন, রাখতে পারলেন না তিনি, প্রচেষ্টা ছিল তার। কিন্তু আটকাতে পারেননি, বল চলে গেছে সোজা লং লেগ দিয়ে সীমানা পেরিয়ে। 4 রান লিটনের খাতায়, 4টি রান তার বাড়লো, তিনি পৌঁছে গেলেন 15-তে। বাংলাদেশ 23 বিনা উইকেট। ওভারের পরে বল অফ স্টাম্পের ওপরে, এবারে কিন্তু ড্রাইভ করেছেন কাবা পয়েন্টের দিকে, সরাসরি ফিল্ডার বরাবর গেল। এ বল থেকে কোনো রান নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো না, একটি ডট বল পেলেন সুমা। লিটন কুমার দাস দারুণ একটা সিরিজ তার গেল বলতে হবে। ওডিআইতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস 176, তার ব্যাটেই আমরা দেখলাম এই সিরিজে। একটা ম্যাচে তামিম ইকবাল 158 করে সর্বোচ্চ রানে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরের ম্যাচটাতেই তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন লিটন কুমার দাস। গত ম্যাচটাও দুর্দান্ত খেলেছেন। ওভারের পরের বল, এবারে কিন্তু অন সাইডে খেলেছেন, বল চলে এসছে ওখানে শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, ফিল্ডার কাছাকাছি না থাকায় সহজে একটি রান পেয়ে গেলেন লিটন কুমার দাস। পুষ্টি স্কোর আপডেট, 24 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। পুষ্টি, ভালো খান, ভালো থাকুন।
আনোয়ার, তোমাকে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি, সাহায্য করার চেষ্টা করি। লিটন দাস ওডিআই সিরিজে কিন্তু ম্যান অফ দ্য সিরিজ ছিলেন। এই আজকের ম্যাচে, গত ম্যাচে কিন্তু 59 তিনি করে রেখেছেন। আজকের ম্যাচেও যদি আরেকটা 60-70 রানের ইনিংস খেলতে পারেন, এই T20 সিরিজও কিন্তু তিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হবেন। সুতরাং ভালো একটা অবস্থানে তিনি রয়েছেন। নাইম শেখ 8 রান তিনি করেছেন এ পর্যন্ত। যাচ্ছেন সুমা ওভারের পরে বলটি নিয়ে অফ স্টাম্পের বাইরে, অসাধারণ একটি শট। সত্যি দর্শনীয়। একজন তরুণ ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে যখন এরকম একটা শট দেখি, তখন আশায় বুকটা কিন্তু ভরে যায়। 4 রান। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। খুব যে শর্ট অফ লেন্থ দিয়েছিলেন তাও নয়, ব্যাক অফ লেন্থ, এবং সেটাকে জায়গায় দাঁড়িয়ে টাইমিংটা একেবারে দুর্দান্ত। এবং যে গ্যাপটা তিনি পেয়েছেন পয়েন্ট কাভারের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে, ফিল্ডাররা জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, বলটা সীমানা ছাড়া হলো। ওভারের পরের বল এবার লেগ স্টাম্পের মধ্যে, অবশ্যই আম্পায়ার ওয়াইড ডাকবেন, হ্যাঁ তাই করলেন। আম্পায়ার দুহাত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন যে এটি একটি ওয়াইড ডেলিভারি। অতিরিক্ত খাত থেকে আরো একটি রান এলো। পুষ্টি স্কোর আপডেট গিয়ে দাঁড়ালো 29 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। পুষ্টি ভালো খান, ভালো থাকুন। আমরা সবসময় আমরা ক্রিকেটে কিন্তু দেখেছি আই বল কন্ট্যাক্টের কিছু কিছু খেলোয়াড় এসছেন যাদের ফুটওয়ার্ক খুব ভালো থাকে না। মাজেদ খানের কথা বলতে পারি, সেহওয়াগের কথা বলতে পারি, কিন্তু তারা ক্রিকেট বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছেন। সেরকম একটা ইনস্টিংক্ট কিন্তু এই নাইমের মধ্যে রয়েছে। জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বেশ কিছু শট তিনি খেলতে পারছেন। বলতে বলতে পরে বল আবারও অসাধারণ একটি শট, কিন্তু ক্যাচের মতন ছিল। আমি বলবো ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডারের কাছেও গেছিল, আর রাখতে পারলে হয়তো বা ক্যাচ হয়েই যেতেন, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি ক্যাচটা রাখতে পারেননি, যে কারণে এই যাত্রা কিন্তু বেঁচে গেলেন। আমি বলবো আমরা রিপ্লে দেখছি, হ্যাঁ ক্যারি করেছিল কি না, ক্যারি করে নাই, এক ড্রপে সরাসরি ফিল্ডারের কাছে। ভালো ফিল্ডিং এর কথা অবশ্যই বলতে হবে। ভালো শট নাইমের ব্যাট থেকে ছিল, তবে ডট বল। মাদভেরেই ছিলেন সে জায়গায়। ওভারের শেষ বল নিয়ে যাচ্ছেন সুমা। এবারে কিন্তু ভালো বল, শটটাও ভালো ছিল, শর্ট মিড উইকেটে ফিল্ডিংটাও ভালো হলো। ক্যাপ্টেন ওখানে এরভিন ছিলেন, আসলে আরভিন বলটা ধরলেন। ডট বলে চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ হলো 29 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। টাইফয়েড। ও টাইফয়েড হয়েছে কিভাবে হলো? টাইফয়েড একটি পানিবাহিত রোগ। অবহেলা করলে এই রোগে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র একটি ভ্যাকসিন নিয়ে রাখলেই খুব সহজেই টাইফয়েড প্রতিরোধ করা যায়। টাইফয়েডের ভ্যাকসিন ইনসেপ্ট এখন বাংলাদেশে তৈরি করছে আন্তর্জাতিক মানের টাইফয়েড ভ্যাকসিন। ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ইনসেপ্টের আছে বিশ্বমানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কারখানা। ইনসেপ্টের নিজস্ব বিশ্বমানের কোল্ড চেইন সিস্টেমে 2 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষিত হয় ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন। রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ভালো, তাই না? ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন, আর নয় টাইফয়েডের ভয়। নতুন ওভার, প্রথম বল মিডল স্টাম্পের উপরে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে খেলেছেন মিড উইকেটের দিকে। ব্যাটসম্যান হলেন না ওখানে লিটন কুমার দাস। কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগেই আরো 1 রানের জন্য জায়গা বদল হলো। লিটন কুমার দাসের সংগ্রহ বাড়লো, তিনি পৌঁছে গেলেন 17 রানে। দলের সংগ্রহ বাংলাদেশ 30 বিনা উইকেটে। এমপোফুকে আনা হয়েছে নতুন ওভারের বল করার জন্য। কারেন্ট রান রেট 7.20, রিকোয়ার্ড রান রেটটা খুবই কম 5.68। এই রান রেটে রানটা তুলতে হবে আমাদের আজকের এই ম্যাচটা জিততে হলে। আরো 2টি ওভার এখনো বাকি আছে পাওয়ার প্লে। Brought to you by বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। এমপোফ রাউন্ড দ্য উইকেট এসছে নাইম শেখের জন্য। এবারে কিন্তু ওখানে স্কোয়াড ড্রাইভ করেছেন, পয়েন্টে ঠেলে দিয়েছিলেন, রানটা নিতে দৌড় দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে লিটন কুমার দাস তাকে ফেরত পাঠালেন। ফিল্ডার মাদভেরে প্রস্তুত ছিলেন একেবারে পয়েন্ট অঞ্চলে, সে কারণেই রান আর নিলেন না শেষ পর্যন্ত। ঠিক তাই, নাইম শেখ এখনো কিন্তু ব্যাট চালাচ্ছেন, তবে ঠিক মাঝ ব্লেডে বলটাকে জমাতে পারেননি। বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের দিকে গেছিল, তৎপরতার সাথে ফিল্ডিং করেছেন, ওখানে মাদভেরে থ্রো করেছিলেন, কোনো রান কিন্তু এ বলে হয়নি। নাইম 12 রানে অপরাজিত রয়েছেন, 13টি বল তিনি এ পর্যন্ত মোকাবেলা করেছেন। যাচ্ছেন এমপোফু। ওভারের পরের বল এবার একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, অফ স্টাম্পের ওপরে একটু ইম্প্রোভাইজ করে কবজির মোচড় দিলেন। বল চলে আসলো সোজা স্কোয়ার লেগের দিকে। ফিল্ডিং হলো ততক্ষণে কিন্তু 1 রানের জন্য জায়গা বদল হলো ব্যাটসম্যানদের মধ্যে। একটি রান নাইমের খাতায়, তিনি পৌঁছে গেলেন 13 রানে। দলের সংগ্রহ বাংলাদেশ 31 বিনা উইকেটে। লিটন 17 রানে অপরাজিত রয়েছেন, 13 বল তিনি মোকাবেলা করেছেন। মোকাবেলা করবেন এমপোফুকে।
দ্বিতীয় এবং শেষ টি-20 সিরিজের শেষ ম্যাচ আজকে জিম্বাবুয়ে এবং বাংলাদেশের। তামিম ইকবাল আজকে খেলছেন না, নাইম শেখকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লিটন কুমার দাস গত ম্যাচে একটা 50 পেয়েছিলেন, আজকে ঠিক সেখান থেকেই যেন শুরু করেছেন। 17 রানে ব্যাটিং করছেন। এমপোফু ওভার দ্য উইকেট লিটন কুমার দাসের জন্য। আউটসাইড অফ স্টাম্প, একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, ওখানে কাভার ড্রাইভ, কাভার পয়েন্টের দিকে ঠেলে দিয়ে একটি রান অবশ্য কমপ্লিট করতে পেরেছেন লিটন কুমার দাস। একটা রান বাড়লো বাংলাদেশ দলের। পুষ্টি স্কোর আপডেট 32 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। পুষ্টি ভালো খান, ভালো থাকুন। গতিতে কিছুটা হেরফের করার চেষ্টা এবং গতির বিভ্রান্ত করেই ব্যাটসম্যানদেরকে রোখার একটা চেষ্টা। যা হোক, এই যাত্রা 1 রান দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। পঞ্চম বল করবেন এমপোফু। এ পর্যন্ত 11 রান দিয়েছেন তিনি, 1.4 ওভার বল করেছেন, কোনো উইকেট এখনো পাননি। নাইম শেখ প্রস্তুত তাকে মোকাবেলা করার জন্য। ওভারের পরের বল, পঞ্চম বলে ওভার রব স্টাম্পের অনেকটা বাইরে। এবারে কিছুটা ভুল হয়ে গেল, আমি বলবো ওই যে কথা একটু আগে বলছিলেন যে ফুটওয়ার্কটা কিন্তু ঠিক মতন হচ্ছে না, অনেকটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাট চালাচ্ছেন। সে এবারও ঠিক সেভাবেই চালিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটে বলে ঠিক মতন হলো না, ভেতরের দিকে লেগে অনেকটা ড্র্যাগ করে উইকেটের দিকেই তিনি নিয়ে ফেলেছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে উইকেটে লাগেনি, কোনো বিপদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। একটি ডট বল, বিপদে পড়তে পারতেন অবশ্য, স্ট্যাম্প ভেঙে যেতে পারতো। পঞ্চম ওভারের শেষ বল এমপোফু ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার করছেন। 11 রান দিয়ে কোনো উইকেটের দেখা পাননি। এই ওভারে মাত্র 3টি রান দিয়েছেন। ভালো বোলিং কিন্তু করছেন এমপোফু এই ওভারটিতে। নাইম শেখ 13 রানে আছেন, 15টি বল মোকাবেলা করেছেন। অন্যদিকে লিটন একটু এগিয়ে আছেন, 18 রানে ব্যাটিং করছেন। শেষ বলটি নিয়ে এমপোফু দৌড় শুরু করেছেন, যাচ্ছেন নাইম শেখের জন্য রাউন্ড দ্য উইকেট। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে, আপিস একটা কাট শট, ডিপ থার্ড ম্যানে না ডিপ থার্ড ম্যানে কেউ নেই। মাদভেরে অনেকটা পথ দৌড়ে গিয়ে যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে 2 বারের জন্য প্রান্ত বদল হলো। 2টি রান বাড়লো। 5 ওভারের খেলা শেষ হলো। 34 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। ইএমভি চিপযুক্ত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ভিসা ডেবিট কার্ড লেনদেনে নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা। দেশের যে কোনো এটিএম বুথ থেকে দিন-রাত 24 ঘন্টা টাকা তোলার সুবিধা। ভিসা লোগো সংবলিত যে কোনো আউটলেট থেকে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টে কেনাকাটা করার সুবিধা। কেনাকাটা হোক স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে, নিজ টাকায় নিজ কার্ডে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সবার জন্য সব সময়। ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের straight re-rolling mills ZSRM TMT 500W and 60 grade bar স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM bond to bond। ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বল নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে মুম্বা। লেগ স্টাম্পের উপরে প্রথম বলটা চমৎকার ভাবে ফ্লিক করলেন লিটন দাস, স্কোয়ার লেগে। একটি রান পাবেন তিনি, তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
পেস, শর্ট, বাউন্স, স্লোয়ার কি নেই সেখানে। কাট শট কানায় লেগেছে, মনে হচ্ছে ওখানে রিভিউতে যাবেন কাল মুম্বা। হ্যাঁ, কাল মুম্বা রিভিউতে চলে গেলেন, ওখানে টেইলর বলেন স্যার রিভিউ নেব, চলুন থার্ড আম্পায়ারের কাছে। থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। ট্রিকি, খুবই ট্রিকি। নাইম শেখ, লিটন দাস, এদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে যে তারা হয়তো সেফ। নাইম নিজে সেফ মনে হচ্ছে, কিন্তু বোলার খুবই কনফিডেন্ট। মুম্বা কি ভেবে সেটা বোঝা যাবে। লম্বা পায়ে এসে ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ রাউন্ড দ্য উইকেট করেছিলেন বাহাতির জন্যে। তানভীর আহমেদ টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব রয়েছেন। পিচিং আউটসাইড লেগ, তারপরে বাউন্স করে বলটা চলে যায়। গ্লাভসে লেগেছে কিনা সেটাই বিষয়। এখানে স্নিকোমিটারে ভালো জবাব দিতে পারবে। খালি চোখে শুরুতে দেখা হচ্ছে স্নিকোমিটার এখনো আসেনি। স্নিকোমিটার এইবারে এসছে। কোনো বিপ আমরা এখনো পাচ্ছি না। বলটা ব্যাটকে অতিক্রম করলো, কোনো স্ট্রং বিপ নেই, কোনো লাইট বিপও নেই, অর্থাৎ নো বিপ। কোনো প্রতিবিম্ব উঠছে না। ওই স্নিকোমিটার যেই প্রযুক্তিটা আছে সেখানে কোনো রেখা উঠছে না, যার অর্থ ফিল্ড আম্পায়ার গাজী সোহেল যে সিদ্ধান্তটা দিয়েছিলেন এবং সেটা ইনট্যাক্ট থাকলো। রিভিউ লস্ট বাই জিম্বাবুয়ে। স্নিকোমিটারই ভালো জবাব দিতে পারবে। খালি চোখে শুরুতে দেখা হচ্ছে স্নিকোমিটার এখনো আসেনি। স্নিকোমিটার এইবারে এসছে। পঞ্চম বল নিয়ে যাবেন ওখানে কার্ল মুম্বা, ডানহাতি সেমার। 1 ওভার 4 বল করে 12 রান দিয়েছেন, আর মাত্র 81 রান দূরে জয় থেকে বাংলাদেশ। তাহলে শতভাগ সাফল্য হবে এবং 3টা ফরম্যাটে কোনো প্রতিপক্ষকে কোনো নির্দিষ্ট সিরিজে বা সফরে পরাজিত করবার একটা গৌরব অর্জন করবে বাংলাদেশ। এবারে পুল শট, দুর্দান্ত টাইমিং, ডিপ মিড উইকেট দিয়ে বল সীমানার দিকে। আরভিন বলে লাইনেই ছিলেন, কুড়িয়ে ফেরত দিলেন। বড় শট, একটি রান নাইম শেখের ব্যাট থেকে। নাইম 20 বল থেকে 20, 40 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। টার্গেটটা মাত্র 120 রানের। 85 বল থেকে 80 রান করতে হবে, অর্থাৎ বল বেশি রান কম। 85 বল 80 রান। উইকেট বান্ডিল 10টা উইকেট কিন্তু এখন পর্যন্ত আছে, অক্ষত হাতে আছে বাংলাদেশের। আজকে দ্বিতীয় তথা শেষ টি20 জিম্বাবুয়ে আগামীকালকে চলে যাবে। শ্রোতা বন্ধুরা, আগামীকালকে চলে যাবে। বাংলাদেশের আপকামিং সিরিজগুলো, ওখানে বাংলাদেশ পাকিস্তান সফরে যাবে। আবার পরের বল, ওরে শট, ওরে দুর্দান্ত স্কোয়াড ড্রাইভ, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ফাঁকা, বল যাবে না, রাখা সীমানা ধরে পার। 4 ফ্রেশ 4 সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। 36 বল থেকে 44 রান, অর্থাৎ 6 ওভারে খেলা শেষ। 44 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। জি, এবার ওয়ালটন ফ্রিজ, টিভি ও এসি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনে পেতে পারেন প্রতিদিনই 35 লক্ষ টাকা। রয়েছে নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। কিরে, বাবু কাচ্ছে কেন? ডায়াপার পরানো মাত্র শুরু হয়ে যায় কান্না। নবজাতকের জন্য বিশেষভাবে তৈরি নিউ কেয়ার নিউবর্ন বেবি ডায়াপার ব্যবহার করাবি। ইনসেপ্টা নিয়ে এলো নিউ কেয়ার নিউবর্ন বেবি ডায়াপার। নবজাতক শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এর স্পেশাল আম্বিলিকাল কর্ড কাট আউট শিশুর কাঁচা নাভিতে কষ্ট দেয় না। হুক, ওয়েটনেস ইন্ডিকেটর, ব্রিদেবল ব্যাকশিট, সুপার অ্যাবজর্বেন্ট পলিমার নিশ্চিত করে ওর সেফটি ও আরাম। নিউ কেয়ার নিউবর্ন বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে, সারাদিন ফুরফুরে। জি, এবার ওয়ালটন ফ্রিজ, টিভি ও এসি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনে পেতে পারেন প্রতিদিনই 35 লক্ষ টাকা। রয়েছে নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। জিম্বাবুয়ে তাদের পাওয়ার প্লের 6 ওভার করেছিল 31 উইকেটে, সেখানে বাংলাদেশ বিনা উইকেটে 44 করলো। এতেই বোঝা যায় বাংলাদেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আর নিরাপদে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে। দ্বৈতবোধনী ব্যাটসম্যান তামিমকে বিশ্রাম দিয়ে আজকে সুযোগ পেয়েছেন নাইম শেখ। তিনিও দুর্দান্ত, দুরন্ত, দুর্বার তরুণ ব্যাটসম্যান। 6ষ্ঠ টি20 খেলছেন এবং এখানে নেমেই যে ধরনের সব শর্টসগুলো খেলছেন অসাধারণ। শন উইলিয়ামস এসছেন, উইকেট টু উইকেট বল করলেন নাইম শেখকে। একটু লাফে উঠেছিল, ব্যাকফুটে গ্লান্স করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটে বলে টাইমিংটা হলো না, শরীরেই লাগলো। তারপরে কাছাকাছি পড়ে ডট বল হলো একটি। ফুটওয়ার্ক কত ভালো না হলেও নাইম শেখের হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশনটা খুবই ভালো, টাইমিংটা খুব ভালো। পরের বল খুব দ্রুততার সাথে একটা চিকি সিঙ্গেল, স্লো পুশ করেছিলেন ওখানে স্কোয়ার লেগের দিকে এবং চোখের ইশারায় দুজনের মধ্যে ভাবেন আদান প্রদান, একটি রান। দলীয় রান বাড়লো বাংলাদেশের 45 বিনা উইকেটে। টার্গেট 120। 82 বল থেকে 75 রানের প্রয়োজন। 82 বল 75 রান। 1 এপ্রিল 2020 একমাত্র ওয়ানডে ম্যাচ পরে যুক্ত হচ্ছে। পাকিস্তান সফরে যাবে বাংলাদেশ 3rd ফেজে। আর 5 থেকে 9 এপ্রিলের
সেই শেষ টেস্ট, এটা হলো এপ্রিল গেল। তারপরে মেতে বাংলাদেশ যাবে আয়ারল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়া আসবে জুনে, শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে। তারপরে এশিয়া কাপ আছে T20 বিশ্বকাপ। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, আউটসাইড অফ স্টাম্প, সোজা বল, ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়াড ড্রাইভ, পয়েন্টে দুর্দান্ত ফিল্ডিং হয়ে গেল, গ্যাপ গলাতে পারলেন না লিটন, ডট বল। পরে 45 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। শন উইলিয়ামস দলীয় অধিনায়ক, স্লো লেফট আর্ম অর্থোডক্স বল করছেন রাউন্ড দ্য উইকেট। লিটন এবারে চমৎকার ভাবে ফুল লেন্থের বল রুম করে নিয়ে খেললেন অফ ড্রাইভ ভিতে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে একটি রান নিলেন তিনি। ব্যক্তিগত 24। পুষ্টি স্কোর আপডেট, 46 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। পুষ্টি ভালো খান ভালো থাকুন। এই সিরিজটা এতটাই আস্থা নিয়ে খেলছে বাংলাদেশের প্রতিটি প্লেয়ার যে এতটুকুও মনে হয়নি যে চাপে আছে, একমাত্র দ্বিতীয় ওয়ানডে ছাড়া। রাইট, দ্বিতীয় ওয়ানডে ভালো হতো, খেলা আগে ছেড়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ, অনেক রান করেছিল তো, যার জন্য যে অবস্থা। নাইম পরে বল, এবারে ডেপথ ক্রিজে আলতো করে রোল অফ দ্য রিস্ট করলেন, স্কোয়ার অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে হেলতে দুলতে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। একটি রান বাড়লো নাইমের ব্যাট থেকে। নাইম 23 বলে 22, দলের রান 47। সপ্তম ওভারে খেলা চলছে, টার্গেট কত? 120। 73 রান দূরে, 79 বল থেকে সেটা করতে হবে। 29টি ম্যাচ খেলেছেন লিটন, 600 রান পূর্ণ হলো T20 ক্যারিয়ারে। দুর্দান্ত একজন ব্যাটসম্যান, লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, চমৎকার ফ্লিক করেছেন, স্কোয়ার লেগের দিকে বল যাচ্ছে, রান আরো একটি। লিটনের T20 বেস্ট 61। এবং লিটন দাসের খেলায় এক ধরনের ম্যাচিউরিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ 24-25 রান করে যে সন্তুষ্ট হয়ে দুমদাম এলোমেলো শটস খেলে চলে আসার যে প্রবণতাটা ছিল একটু আগেও, মানে কিছুদিন আগে, সেই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে যে একটু হলেও তিনি নিজেকে শুধরে নিয়েছেন, বয়স বাড়ছে। উভয় প্রান্তে স্পিন অ্যাটাক, একদিকে শন উইলিয়ামস, অপরদিকে সিকান্দার রাজা একটু ব্যস্ত এর মধ্যে ফিল্ডিং সাজাতে। ব্যাটিং প্রান্তে নাইম থাকবেন, 23 বল থেকে 22 রান। আজকে তামিম দলে নেই শ্রোতা বন্ধুরা, তামিম আজকে দলে নেই, নাইম খেলছে তামিমের জায়গায়, লিটনের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছে। 49 নেই মানে বিশ্রামে। হ্যাঁ, তাহলে 1 শট অফ 50, 1 রান দূরে রয়েছে দলীয় 50 হতে, পার্টনারশিপে 50 হয়ে যাবে কিন্তু। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, সিকান্দার রাজা, আউটসাইড অফ স্টাম্প, ক্লোজ টু দ্য ব্যাট, শর্ট থার্ড ম্যানে একজন ফিল্ডার, ভাগ্য ভালো যে আরেকটু কানায় লাগেনি, হাওয়ায় ভেসেছিল কিন্তু গোত্তা খেয়ে তারপরে এমপোফুর হাতে, রান্নার কোনো সুযোগ নেই, ডট বল। 49 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। একটু ঠিক যে জায়গায় ব্যাটে লাগাতে চেয়েছিলেন লাগাতে পারেননি, ব্যাটের কলারে লেগে যায়। এবারে স্কুপ করেছেন, শর্ট ফাইন লেগকে ফাঁকি দিয়ে বল সীমানার বাইরে, 4। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। ইজি বাউন্ডারি, লেগ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেংথের একটা বল, নাইম শেখ শুধু নিশানা দিয়ে দিলেন ব্যাটের আলতো ছোঁয়ায়। শর্ট ফাইন লেগেছিলেন টেইলর, কোনো নড়াচড়া নেই, তা দেখে সিকান্দার রাজা মহা খ্যাপ্পা। দলীয় 50। দলীয় 50 brought to you by বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। পরে বল উইকেট স্টাম্পের মধ্যে মাপা লেন্থের বল, যেহেতু দলীয় 50, পার্টনারশিপে কোনো ভাঙন ধরেনি, পার্টনারশিপে 50। পার্টনারশিপ 50 brought to you by বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। পরে বল শর্ট ওয়াইড, একটু নিচু হয়েছিল, ব্যাকফুটে কভার ড্রাইভ করেছেন এবং খুব দ্রুততার সাথে উইলিয়ামসের ফিল্ডিং আসার আগে একটি রান নিলেন। পুষ্টি স্কোর আপডেট, 54 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। পুষ্টি ভালো খান ভালো থাকুন। আমরা 8ম ওভারে আছি, খুবই সেন্সিবলি খেলছে দুই ওপেনার, নাইম 27, লিটন 26, 54 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশ, খেলো বাংলাদেশ, খেলো তোমাদের মতো করে খেলো। ওভারে শেষ বল, ফ্লাইটে ডেলিভারি, হাফ ভলি মানে ড্রাইভ করেছেন, অন ড্রাইভ, লগন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, করে ফেরত পাঠানোর আগে হেলতে দুলতে 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, একটি রান বাড়লো। 8ম ওভারে খেলা শেষ হলো, 55 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। আরে রাশেদ ভাই, এত দই মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছেন? বাসায় রং করাচ্ছি তো, এই খুশিতে হালকা খাওয়া দাওয়া আর কি। বলেন কি, বাড়ি রং করানো তো হেব্বি ঝামেলা, সারা ঘরে ধুলা ময়লার উড়াউড়ি আর রং ছড়াছড়ি। আরে না, বার্জার ইপি টুলস দিয়ে রং করাচ্ছি। ইপি টুলস? বাড়ি রং করার সময় ধুলোবালির ঝামেলা কমাতে বার্জার নিয়ে এলো এক্সপ্রেস পেইন্টিং টুলস। অটোমেটিক মেশিনে ধুলো ময়লা রং না ছড়িয়েই এখন বাড়ি রং করার কাজ হবে আরো দ্রুত, আরো নিখুঁত। বিস্তারিত জানতে ফ্রি কল করুন 08000123456 নাম্বার। কি বলছিস, এটাও কি সম্ভব? ব্যাপারটা আমিও টিভিতে দেখেছি। তাই বলে 35 লক্ষ? শোন, ওয়ালটন বললে সম্ভব। কিছুদিন আগেও শত লোক লক্ষ লক্ষ টাকা ও গাড়ি পেল। জি, এবার ওয়ালটন ফ্রিজ, টিভি ও এসি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনে পেতে পারেন প্রতিদিনই 35 লক্ষ টাকা। রয়েছে নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার। ওয়ালটন, আমাদের
আমরা প্রিডিটারমাইন্ড শটস দেখে থাকি ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে, এখন প্রিডিটারমাইন্ড বোলিং দেখলাম শন উইলিয়ামসের কাছ থেকে। ভেবেছিলেন লিটন এগিয়ে আসবে, তা দেখে একটু লেগ স্টাম্পের বাইরে করেছিলেন। পরের বৈধ বলটা শর্ট ওয়াইড অফ স্টাম্পের বাইরে, দুর্দান্ত কাট শটে লিটনের ব্যাটে 4। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। খুব সুন্দর লিটন, এত সুন্দর এত সুন্দর, এত দুরন্ত। ফিল্ডার ঝাঁপালেন, টিসুমা ডেবুটেন পারলেন না, টিসুমা সহ সীমানার বাইরে 4 রান। আরে বেশ কাট। লিটনের ব্যক্তিগত রান 31 22 বল থেকে, দলের রান 60, বিনা উইকেটে 71 বল থেকে 60 রানের প্রয়োজন। পরের বল একটু লেগ স্টাম্পের উপরে আলতো বল, খুবই সফট হ্যান্ডেড, রোল অফ দ্য রিস্ট করলেন। শর্ট মিডিয়াকে স্কোয়ার অঞ্চলে ঠেলে দিয়েই দৌড়, 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, 1টি রান বাড়লো। হোয়াট আ পার্টনারশিপ! 61 রানের মহামূল্যবান পার্টনারশিপ। কেন নয় নাইম এবং লিটনের জন্য বিশেষ মুহূর্ত, ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত। ব্রট টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। দুর্দান্ত ওপেনিং স্ট্যান্ড লিটন নাইমের মধ্যে। এবারে স্লগ সুইপ করেছেন, ব্যাটে বলে হয়েছে কিনা পরে বলছি। ডিপ ফাইন লেগের দিক দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, মুম্বা গিয়ে কুড়ে ফেরত দেওয়ার আগে 1টি রান লেগ বাই থেকে। মাসুদুর রহমান মুকুল সেই ইঙ্গিতটা করলেন যে ব্যাটে নয় প্যাডেই এসছে রানটা। দলীয় রান অবশ্য বাড়লো 62, বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। নাইম 27, 32 রানে লিটন স্ট্রাইকে খেলেছেন মাত্র 23টি বল। গুড গোয়িং, কাম অন। উদ্বোধনী পার্টনারশিপ এখন পর্যন্ত অপরাজিত লিটনের ব্যাট থেকে। লিটন ক্লোজ টু দ্য ব্যাট, কাট শট রুম করে কিন্তু ইনসাইড এজ হয়ে যায়। ওখানে শর্ট ফাইন লেগ স্লিপে ওখানে এম্পো ফুরোছেন, তিনি ফিল্ডিং করে কিপারে থ্রো করার আগেই দ্রুততার সঙ্গে ব্যাটসম্যান একে অপরের মাঝে 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। 1টি রান বাড়লো লিটনের ব্যাট থেকে। ম্যাচে ভরপুর দর্শকের সামনে পারফর্ম করা, তরুণ মাদভেরের উঠে আসা, এই সবই কিন্তু জিম্বাবুয়ে সাথে করেই নিয়ে যাবে এবং সেগুলো তাদের অর্জন। কি সাথে নিয়ে এসেছিল সেটা ভাবুন একবার। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার মতো দলের বিরুদ্ধে টেস্টে 1-0 হেরেছিল 2 ম্যাচে, ড্র করে এসেছিল লাস্ট ম্যাচটা। সো জিম্বাবুয়ে লার্নিং পিরিয়ড, আস্তে আস্তে তারা বেরিয়ে আসছে। শেষ বলে দুর্দান্ত একটা সিঙ্গেল লিটনের, নাইমের, এবং লিটন পরের বলটা লেট কাট। হোয়াট আ ফ্যান্টাস্টিক কাট, হোয়াট আ কাট। থার্ড ম্যান ফাঁকা, বল যাবে না রাখা, সীমানা ধরে পার। ফ্যান্টাস্টিক 4। সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি। ইহাকেই বলা হয় লেট কাট, ইহাকেই বলা হয় গ্যাপ শট, ইহাকেই বলা হয় প্রপার টাইমিং, ইহাকেই বলা হয় নিজের মতো করে খেললাম। একে বলা হয় বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেট। জোরে খেললেই খালি বাউন্ডারি পাওয়া যায়। মাঠের কোথায় গ্যাপ আছে, কিভাবে খেলবো
পেস, শর্ট, বাউন্স, স্লোয়ার কি নেই সেখানে। কাট শট কানায় লেগেছে, মনে হচ্ছে ওখানে রিভিউতে যাবেন কাল মুম্বা। হ্যাঁ, অবশ্যই শেষ করতে পারেন, সেটা একটা ম্যাটার, সেটা দেখবেন। বিষয়, তবে পরে বল হলো, এবারে কিন্তু আবারও পুল করেছেন এবং আউট হয়ে গেলেন। প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো, একেবারে ডিপ মিড উইকেটে ধরা বললেন। আউট হলেন নাইম শেখ। ৭৭ এক উইকেটে বাংলাদেশ। বাবা কি হয়েছে? সবাই যাচ্ছি কক্সবাজার। হয়ে যেতে পারে, শুধুমাত্র একটি ভ্যাকসিন নিয়ে রাখলেই খুব সহজেই টাইফয়েড প্রতিরোধ করা যায়। টাইফয়েডের ভ্যাকসিন ইনসেপ্টা এখন বাংলাদেশে তৈরি করছে আন্তর্জাতিক মানের টাইফয়েড ভ্যাকসিন। ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ইনসেপ্টার আছে বিশ্বমানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কারখানা। নিজস্ব বিশ্বমানের কোল্ড চেইন সিস্টেমে 2 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষিত হয় ভ্যাকসিন। রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ভালো, তাই না? ভ্যাক্সপয়েড ভ্যাকসিন, আর নয় টাইফয়েডের ভয়। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন বন্ধ। সৌম্য সরকার নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে এসেছেন। 50তম ম্যাচ খেলার জন্য 865 রান করেছেন, সবচেয়ে সেরা। ব্যাংকিং সেবা তারা এখন পাবেন বাড়ির পাশেই। ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং আপনার পাশেই। ওভার দ্য উইকেট টু লিটন কুমার দাস। স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, যদিও ফুলার অফ স্টাম্প বরাবর সেটাকে ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন ডিপ মিড উইকেট বরাবর। সেখান থেকে আস্তে আস্তে একটি রান, আরো একটি রান বাংলাদেশের দলীয় সংগ্রহে যুক্ত হলো। 78 এক উইকেট হারিয়ে সৌম্য সরকারের কথা বলছিলেন রাকিব ভাই। ডেফিনেটলি একটা তিনি মাত্র বিবাহ করে এসেছেন, অবশ্যই একটা নতুন জীবন শুরু করেছেন এবং তার সাথে সাথে কিন্তু মাঠেও অনেক সুখবর নতুন ভাবে শুরু করেছেন। এক্স্যাক্টলি, কারণ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে শুরুতে ছিলেন না, এরপর ক্যাটাগরিতে তিনি ঢুকে গেছেন। একবারে
যেটা বলা হয় এলিট ক্যাটাগরি, সেখানে তিনি আছেন। 3 সিনিয়রের সঙ্গে একই সঙ্গে শম্ভু সরকার, লিটন কুমার দাস কম্পারেটিভলি অনেক ভালো অবস্থায় আছেন, একবারে অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন। তার ব্যাটিং এর সৌজন্য নেই, লাস্টে আমরা 200 রান শেষ মোমেন্টে 31 বলে এই মুহূর্তে কিন্তু এক উইকেট হারিয়ে শম্ভু সরকারের কথা বলছিলেন রাকিব ভাই। ডেফিনেটলি একটা তিনি মাত্র বিবাহ করে উইকেটে আসছেন, কোনো স্লিপ রাখেননি, শুরু করেছেন এবং তার সাথে সাথে কিন্তু বলে ফুটবল ছিল স্লোয়ার অনেক সুখবর ডিপ ইন দ্য ক্রিজ ছিলেন, একটা অফ কেন্দ্রীয় চুক্তি টাইপ করেছেন, বাট শর্ট ক্যাটাগরিতে তিনি গেছেন একবারে ইরফে দাঁড়ানো ফিল্ডার একটু জন্য ক্যাচ নিতে পারেননি, সৌভাগ্যবশত বেঁচে গেলেন। 11 ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ 78 এক উইকেট হারিয়ে পাওয়ার বাই অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন। তার ব্যাটিং এর সৌজন্য নেই, লাস্টে আমরা 200 শেষ মোমেন্টে গেছি। কথা হবে সবসময়, হবে না কিছু মিস, হবে না কিছু মিস, আড্ডা হবে, ফুর্তি হবে, হবে কিশমিশ, কথা হবে প্রতি মিনিট রিচার্জে 48। এখন গ্রামীণ ফোনে 3 দিন মেয়াদে 48 পয়সা প্রতি মিনিট রেটে কথা বলতে রিচার্জ করুন মাত্র 48 টাকা। বিস্তারিত গ্রামীণফোন.com। তিনি আবার আক্রমণে ফিরে এসেছেন এই প্রান্ত থেকে, কিন্তু করছিলেন আমরা দেখলাম বাইরে করেছিলেন। এবার লাইনটা পরিবর্তন করে সিকান্দার রাজা প্রথম বলটা লেগ সাইডে ছিল, এখন লেট কাট করলেন। ডিপ কার্বেন অঞ্চল হয়ে 4 শর্ট থাকবেন, তার জন্য ফিল্ডার রেখেছিলেন। এবং আমি একটু আশ্চর্য হচ্ছি, সিকান্দার রাজা বারবার কিন্তু অফ স্টাম্পটাকে টার্গেট করছেন। যদি করে থাকেন এবং লিটন কুমার দাস যদি বারবার লেট কাট করার সুযোগটা পান, এই বলটা আবারও সেই অফ স্টাম্পের উপরে এইবার লেগ সাইডের দিকে পাটা স্ট্রেচ করে সরে গিয়ে একটা স্কোয়ার কাট, বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট হয়ে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বরাবর চলে গেল আলট্রা গ্লাইড স্টাইলে। আরো একটি 4 পাওয়ার্ড বাই কুল শেভিং ফোম। আলট্রা গ্লাইড স্টাইলে ব্যাট ঘুরিয়ে 4 পাওয়ার্ড বাই কুল শেভিং ফোম। লিটন দাস তার জন্য অবশ্য বেশ স্বস্তির জায়গা, যেহেতু একটু
4 আলট্রা গ্লাইড স্টাইলে পাওয়ার্ড বাই কুল শেভিং ফোম। আলট্রা গ্লাইড স্টাইলের ব্যাট ঘুরিয়ে 4 পাওয়ার্ড বাই কুল শেভিং ফোম। তাজ যখন ব্যাটিং করেন তখন কিন্তু একবারে নম্বরে ঘুরিয়ে যাওয়ার মতো ব্যাট এক্স্যাক্টলি একদম অবশ্য শান্তি পাওয়া যায় সেটি বলতে হবে। 94 রান বাংলাদেশ সংগ্রহ করেছে দরকার মাত্র 45 কিন্তু পুরো বাকি আছে। কার্ড বোলিং করছেন যেহেতু পেস বোলার বোলিং করছেন এবং কারো পেস আসলে বিভ্রান্ত হচ্ছে জায়গায় দাঁড়িয়ে ডেলিভারি করে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের কিন্তু সেরকম পয়েন্ট স্টাইলে পাওয়ার বাই গতিটা কমিয়ে দিয়েছেন এবার কার্ল মুম্বা, একদম ফুলার লেন্থ বাট স্লোয়ার এবং শেষ পর্যন্ত পিক করেছেন লিটন কুমার দাস। শটটা একটা এজ হয়েছিল যদিও বাট স্কয়ার লেগ অঞ্চলে ফিল্ডার নেই, সেটা থেকে ফেরত পাঠালেন ফিল্ডার বিদ্যুৎ গতিতে। এবং আপনারাও দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করতে পারবেন নিশ্চিন্তে ঘরে বসেই। 12.3 ওভারে 94 উইকেট হারিয়ে সৌম্য সরকার ফিল্ড সেট আপটা এখন দেখে নিচ্ছেন। চাইবেন অবশ্যই সিঙ্গেল নিয়ে এবং সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বিকজ লিটন কুমার দাস ছন্দে আছেন, যেটা বলছিলাম বারবার। স্লিপ রাখা হয়নি, তার উপর প্রেশারটা ক্রিয়েট করা যেত এবং সেটারই তিনি সুযোগ নিলেন। খাটুলেন্থের বল অফ স্টাম্প বরাবর জায়গায় দাঁড়িয়ে পুল করেছেন। সেই ডিপ মিড উইকেট অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো, বিদ্যুৎ গতিতেই 2 রান নিয়ে নিলেন সৌম্য সরকার। আপনারাও এখন সারা দেশে যে কোনো বিদ্যুৎ বিকাশ করতে পারবেন নিশ্চিন্তে ঘরে বসে। ঘরে বসে বিকাশ করতে পারবেন বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে অবশ্য আপনারাও দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ ব্যাটসম্যান যারা নিউজ চাইলে ঘরে বসেই দুইজনই কিন্তু ভালো ফর্মে আছেন। স্পেশালি সৌম্য সরকার অবশ্যই অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন, সেটা হচ্ছে তার কল্যাণে কিন্তু খেলেছে বাংলাদেশ। 200 রান তার প্রেশারটাকে বেঞ্চ করার জন্য সুযোগ দিলেন। একবারে সীমানার কাছাকাছি ফিল্ডিং হয়েছে। ক্রিস্টোফারের তিনি যত করে বল ফেরত পাঠিয়েছেন তত করে রান পেয়ে গেছেন সৌম্য সরকার। বাংলাদেশের সংগ্রহ 99 উইকেটে খেলা শেষ হয়েছে তারা পাওয়ার্ড বাই
সেটা